आजिर क्लास हूँ गोटे स्वतंत्र क्लास स्पेशल। आज आज आम भागवतम भितर प्रवेश करवानी। हरे कृष्ण। ताले आज कौन स्पेशल क्लास हो आप जानते कौन एमती गोटे स्पेशल समय चली जो समय को नहीं आम तारी ऊपर आधारित करवा क्लास टी को जो समय नरसिंह देव आविर्भाव हुए आम नरसिंह कथा करूँ ना नहीं। तो यही समय में कौन चली खरा चली प्रबल ग्रीष्म प्रवाह किंतु ना आम जगन्नाथ देश रही 12 मास 13 पर्व ये ये दुनिया रे न्यूज ये वो तो आम दुनिया कथा जानुचे किंतु टिके आध्यात्मिक भितर प्रवेश करवा दरकार। एबे कौन भगवान कृपा झरुची को पटरू। हरि बोल। आपण मैंने समस्ते जानते चली अधिमास ना नहीं मल मास जाऊ कहती आ वैष्णव भाषा जहाँ कहुए पुरुषोत्तम मास। ये मास विषय बहुत कम लोग जानती। जमी आम समस्ते गाँ गहली कार्तिक मास जानू। कार्तिक मास धार्मिक मास। समस्ते कार्तिक मासरे टिके पूजा पाठ करती मंदिर परिष्कार करा जाए गाँ परिनिर्मल करा जाए। गोटे गृहस्थ परिवार हेले मध्य चौराटीए थिले ताकू सेमाने पोछा पोछी मारिकी कलर करती कौन पाई कार्तिक आसूची पुण्यमयी मास। माघ मासरे माघ स्नान करती ताकू मध्य गोटे पवित्र मास बोली ग्रहण करा जाए। ये कार्तिक मास माघ मास ये तो वर्ष को थरे आसे। ये वर्ष पर आर वर्ष पुणी कार्तिक माघ आसो कि ये जो मल मास चली अधिमास जहाँ को पुरुषोत्तम मास बोली कह जाए ये 2 वर्ष 8 मासरे थरे आसे। केते दिन आसे थरे 2 वर्ष 8 मासरे थरे अधिमास आसे। आ ये मास हूँ कार्तिक माघ मास ठारू मध्य श्रेष्ठ। यही मासरे कार्तिक मास भली पुण्य करवा दरकार किंतु आ विषय अधिक लोक जानते ना। कि आप पुरी एवं जी देखिए एवं पुरी भारी भिड़ आपड़ कहे ये कौन पुरी भिड़ कार्तिक ना माघ चलती ना कार्तिक माघ नुह ये कौन चलती पुरुषोत्तम मास। आपण गौड़ीय वैष्णव मानकर मठ मंदिर मानक जी कार्तिक मासरे जमी दीपदान सकाळु स्नान हविष भोजन ये सबकि चली वैष्णव मैंने कर मास को बाहर लोक मैंने समस्ते जानते ना। तेणु आज आम पुरुषोत्तम मास विषय आलोचना करवा। सत्संग को गले ही तो आम सत्य वस्तुर संधान पाऊ। सत्संग को गले ही तो आम भगवान को कृपा को ग्रहण करने अवसर पाऊ। तेणु आज सत्संग आम आलोचना करवा पुरुषोत्तम मास विषय जहाँ स्पेशल चली। आमर 2टी गणना रोचे कैलेंडर रे गोटे है चंद्र गणना आ गोटे है सूर्य गणना। सूर्य गणना अनुसार आसे संक्रांति। संक्रांति की धरी विधि विधान सब पालन करा जाए। राशि नक्षत्र ये सब कौन आसे सूर्य गणना अनुसार। जमी ऋतु परिवर्तन हुए खरा वर्षा शीत काकर ये सब सूर्य गणना अनुसार। आउे आसे चंद्र गणना। चंद्र गणना ने आसे पूर्णमी पूर्णमी अमावास्या एकादशी द्वादशी त्रयोदशी तिथि ये सब आसे कौन चंद्र गणना। 2टी गणना अलग रही। सूर्य गणना रे गोटे मास हूँ 30 दिन 31 दिन आसे सूर्य गणना अनुसार। किंतु चंद्र गणना अनुसार गोटे मास हूँ 29 दिन अधा। तो से गोटे अधा दिन एवं 1.5 दिन एमती बड़का हो जाए गोटे गोटे मसरे। यही भाव में गोटे वर्ष चंद्र गणना और सूर्य गणना अनुसार 11 दिन समथिंग 11 दिन अधा कौन एमती बड़का हो जाए। केते मासरे 12 मासरे 12 मासरे 11 दिन अधा बड़का हो जाए। तो यही भाव में 12 मासरे 11 दिन अधा पुणी आ गोटे 12 मासरे 11 दिन अधा तापर 8 मास 2 वर्ष 8 मासरे 30 दिन बड़का हुए। कोटा बड़का हो जाए चंद्र गणना अनुसार चंद्र मासटी। से आपको गोटे अधिमास भाव में बाहर करा जाए एवं आउ गोटे मास एक्स्ट्रा जोड़ी दिया जाए। जमी एवं गोटे अधिमास बलिगला ये मास सहित मास को जोड़ी दिगला। हेले ए मास कौन पर स्पेशल ठीक अच्छे गोटे बड़का है मासटे 30 दिन बड़का होगा 2 वर्ष 8 मासरे गोटे मास जोड़ी होगा चंद्र गणना अनुसार। एटा स्पेशल कौन आपको तो मल मास बोली कह जाए। यही मासरे कौन प्रकार तिथि बार लग्न ना। ये मासरे बाहागर हो पार ना व्रत घर हो पार ना घर प्रतिष्ठा हो पार ना कौन पुण्य कार्य मासरे करा नहीं। तिथि बार किसी ना आपको मल मास कह जाए। हेले घटना कौन
ନା ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆମେ ଯେଉଁ ଭୂମି ଉପରେ ଚାଲୁଛେ ଆକୁ ବସୁନ୍ଧରା କୁହାଯାଏ ନା ନାହିଁ, ପୃଥିବୀ ମାତା। ଏହାର ଗୋଟେ ଦେବୀ ଅଛନ୍ତି, ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ, ତା ନାଁ ହେଉଛନ୍ତି ବସୁମାତା, ବସୁନ୍ଧରା। ଆମେ ଯେଉଁ ଜଳ ପାନ କରୁଛେ, ନଦୀରେ ଜଳ ପ୍ରବାହ ହେଉଛି, ଯେତେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଜଳ ଅଛି ତାର ଜଣେ ଅଧିକାରୀ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି। କ'ଣ ତାଙ୍କ ନାଁ? ବରୁଣ ଦେବତା। ବାୟୁ ପ୍ରବାହମାନ ହେଉଛି, ତାର ବି ଜଣେ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି, ବାୟୁ ଦେବତା, ଅଗ୍ନି ଦେବତା ଇତ୍ୟାଦି। ସେମିତି ଯେମିତି ବସ୍ତୁମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଧିକାରୀ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି, ସେମିତି କାଳର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି। ସମୟକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ମାସର ଗୋଟେ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି, 12 ମାସରେ 12ଟା ଦେବତା ଅଛନ୍ତି। ସବୁ ଦିନମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଧିକାରୀ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ପ୍ରହର ଚାଲିଛି ଅଷ୍ଟପ୍ରହର, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରହରର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଅଛି, ଆମେ ଏତେ ବାଟ ଯାଇନା ତା ଭିତରକୁ, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି। ଯେତେ ଡିପ୍ରୁ ଡିପ୍ ଯିବା ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଏସବୁ ଜିନିଷ। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ 12ଟା ମାସରେ 12 ଜଣ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି, ଇଏ ଯେଉଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମାସଟା ବଳିଲା ଅଧିମାସ, ଆର ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଅଧିକାରୀ ଦେବତା ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ନାରୀ, ଗୋଟେ ଦେବୀଙ୍କୁ ଏଇ ମାସଟି ଦିଆଗଲା। ସେ ଦେବୀ ଦେଖିଲେ କି ଏଇ ମାସରେ କିଛି ପର୍ବପର୍ବାଣି ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଚୁଗୁଲି କଲେ, ପରିହାସ କଲେ, ଆରେ ଫଙ୍କା ମାସ, ଇଏ ମଳ ମାସ, ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ। ତାପରେ ସେ ଦେବୀ ଜଣକ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ, କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମୋତେ ମାସଟିଏ ତ ଦେଲେ ଅଧିମାସ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ମାସରେ କିଛି ପର୍ବପର୍ବାଣି ନାହିଁ, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ପରିହାସ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ ଆଚ୍ଛା କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ତାହେଲେ ଅଧିମାସରେ ଯେ ଦେବୀ ସେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ, ଆପଣ ଏଇ ମାସରେ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁକୁ ବଦ୍ଧ କରିଥିଲେ। କାହାକୁ? ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ। ନରସିଂହଦେବ ରୂପରେ ଆପଣ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ବଦ୍ଧ କରିଥିଲେ। କାରଣ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ବର ମାଗିଥିଲା ମୁଁ 12 ମାସ ଭିତରେ ମରିବି ନାହିଁ। ହେଲେ ଇଏ 12 ମାସ କି ନା, ଇଏ ହେଉଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ମାସ ଗୋଟେ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ମାସରେ ଭଗବାନ ନରସିଂହଦେବ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁକୁ ବଦ୍ଧ କରିଥିଲେ। ତ ଏ ଦେବୀ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କୃପା କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଏ ଲୋକଲଜ୍ଜା ନିନ୍ଦାରୁ ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ। ମୋତେ ସମସ୍ତେ ଅବହେଳା କଲେ, ଏ ମାସରେ କୌଣସି ପୁଣ୍ୟ ପର୍ବପର୍ବାଣି ନାହିଁ, ମଳ ମାସ ବୋଲି ୟାକୁ କହିଲେ, ଭର୍ତ୍ସନା କଲେ। ତାପରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ ସେ ଦେବୀଙ୍କ ଉପରେ, କହିଲେ ହେ ଦେବୀ, ଆଜିଠାରୁ ଏଇ ମାସର ନାଁ ମୋ ନାମରେ ନାମିତ ହେବ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଗ୍ରହଣ କଲି, ବରଣ କଲି। ଆଉ ଏଇ ମାସରେ ଯେଉଁମାନେ ପୁଣ୍ୟକର୍ମ କରିବେ ସେମାନେ ଶତଗୁଣା ଲାଭ ପାଇବେ। ଏଇ ମାସର ସବୁଦିନ ପୁଣ୍ୟମୟୀ, କୌଣସି ଦିନ ଏଥିରେ ଆଉ କାଳ ବେଳ ନକ୍ଷତ୍ର ଗଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏଇ ଅଧିମାସ, ୟାକୁ ମଳମାସ ବୋଲି କୁହାଯିବନି। ଆଜିଠାରୁ ଏ ମାସର ନାଁ ହେବ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସ। କି ନାମ ଦିଆଗଲା? ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସ। ଯେମିତି এই ଜଗତରେ ସବୁ ଦେବୀ ଦେବତାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଉଛନ୍ତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ এই ମାସ ହେଉଛି ସବୁ ମାସମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ତେଣୁ ଏଇ ମାସରେ ଯେଉଁମାନେ ପୁଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ସହସ୍ର ଗୁଣା ଲାଭ ମିଳିବ। ତ ଏ ଦେବୀ ଜଣକୁ ଖୁସି ହେଲେ, ସେଇ ଦିନଠାରୁ ଏ ମାସରେ କ'ଣ ହେଲା? ପୁଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଏବଂ ମାସ ସାରା ଲୋକେ କ'ଣ କଲେ? ହୋମ ଯଜ୍ଞ ଦାନ କଲେନି କି ବାହାଘର କଲେନି। ଏ ମାସ ସାରା ହରି କଥା, ହରିନାମ, ହରି କୀର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଲା ଗୌର ପ୍ରେମାନନ୍ଦେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯିବେ ପୁରୀ ଏବଂ ଅଲଗା ଅଲଗା ଧାମ ମାନଙ୍କରେ, ସବୁ ମଠ ମାନଙ୍କରେ ଭାରି ଭିଡ଼ ଏ ମାସରେ। ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ କଥା କୀର୍ତ୍ତନ ପ୍ରବଳ ଚାଲେ। କାହିଁକି? କାରଣ ଏ ମାସରେ ଆଉ ଅଲଗା କିଛି ପୁଣ୍ୟକର୍ମ ହେବନି। କ'ଣ ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ? ବାହାଘର, ବ୍ରତଘର, ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ହୋମ ଯଜ୍ଞ ସବୁ ବନ୍ଦ। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ କାମ ଚାଲିବ। କ'ଣ ସେ ଗୋଟିଏ କାମ? ହରିନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ, ହରିକଥା ପ୍ରବଚନ, ଗୀତା ପାଠ, ଭଗବାନଙ୍କର ଆରାଧନା ଚାଲିବ। କାରଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତିଥି ବାର ନୀତି ନିୟମ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଏ ସବୁଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ତେଣୁ ଏଇ ମାସ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି, ଏଇ ମାସରେ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଠାରୁ ବହୁତ ଭକ୍ତି ଆଚରଣ କରିପାରିବେ। ଗୀତା ଭାଗବତ ପଢ଼ିବେ, ହରିନାମ ଜପ କରିବେ, ପୁଣ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରମାନଙ୍କୁ ପରିଭ୍ରମଣ କରିବେ, ଧାମ ଯାତ୍ରା କରିବେ। ଏ ମାସ ବହୁତ ଅନୁକୂଳ ମାସ। ଏ ମାସରେ ଅଳ୍ପ ଯଦି ଆମେ ପୁଣ୍ୟ କରିବା ତାହେଲେ ସହସ୍ର ଗୁଣ ପୁଣ୍ୟ ଆମକୁ ମିଳିବ। ଏ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆମେ ପୋଲସରରେ ଥିଲୁ, ସେଠି ମୁଁ କହୁଥିଲି ଏ କଥା। ଏଇ ମାସରେ ଯଦି ଆମର ଇସ୍କନରେ ସମସ୍ତେ 16 ମାଳ ଜପ କରନ୍ତି ଗୌଡ଼ୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ଧାରା ଅନୁସାରେ, ପ୍ରତିଦିନ 16 ମାଳ ମିନିମମ୍ ଜପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମିନିମମ୍, ନଟ୍ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍। କମ୍ ସେ କମ୍ 16 ମାଳ। 16 ରାଉଣ୍ଡ ମାନେ କମ୍ ସେ କମ୍ 2 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ। ଯେଉଁମାନେ ସାଧକ ଭକ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ନୂଆ କରି ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ 1 ମାଳ, 2 ମାଳ, 3 ମାଳ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତି। ଆଉ ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ 16 ମାଳ ସେମାନେ ରେଗୁଲାର କରନ୍ତି। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଛୁଆ, ଛୋଟ ପିଲାଟା ପ୍ରଥମେ କେତିକି ଖାଇବ? ଏତିକି ଅନ୍ନ ଖାଇବ। ତାପରେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଆଉ ଟିକେ ବଢ଼େଇବ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତାର ପ୍ରାପ୍ତ ବୟସ୍କ ହେଇଯିବ ନା ନାହିଁ, 15-16 ବର୍ଷର ୟଙ୍ଗ ଏଜ୍, ସେତେବେଳେ ସେ କେତେ ଖାଇବ?
गोटे मनीष जी आहार खाଇବା କଥା ସେତିକି ସେ ଖାଇବା आरंभ करूँ सेमती आम जो भक्ति नूतन कि प्रवेश करूँ प्रथम गोटे माल 2 माल जप करूँ 2-3 दिन टे गीता पढ़ू बुझिपारे कि ना छोट बयस कि जितेबाला आम वर्षे 2 वर्ष भितर परिपक्व हासिल करूँ से आम कौन करूँ गोटे स्टैंडर्ड लेवल को आसी जाऊ आमर प्लेट सब समभावपूर्ण रहे से भाव में आम प्रतिदिन 16 राउंड जप करूँ आ प्रतिदिन किछि किछि समय गीता भागवत पढ़ू एव्रीडे से हूँ स्टैंडर्ड तो यही मसरे जदि जन गोटे माल जप कर 16 मालर लाभ मिल हरि बोल केते माल गोटे माल जप कले 16 माल लाभ मिल आपड़ कहे ताहले बढ़िया जे 16 माल करुवे आउ 16 माल करेंगे ना ये मसरे केते माल करेंगे गोटे माल तो कले 16 माल मिल कौन पाए 16 माल करवा ना ना सेमती नुह आपण को किए कह गोटे टंका मत दियो मु तुमको 100 टंका देवी गोटे टंका देले 100 टंका देवी आप केते टंका देवे ताकू टंकाटा देवे अरे जिते पैसा देव सब दे देवार अच्छी कहीं कारण 100 गुणा मिल परा जहाँ घरे अच्छे पूरा गोड्रेज खाली कर दे देवार अच्छी ना कहे ना गोटे टंका नहीं 100 टंका दे अलग घर को चली जाए एमती कहे कि ना से आम पाखे जी शक्ति सामर्थ्य समय अच्छी आम पूरा समय भगवान नाम जप भक्ति रे मसरे लगे दरकार एवं तो प्रचंड खरा हो देखुं ए खरारे की काम अच्छे किसी काम ना तेणु अधिक अधिक समय यही मसटा कम से कम आपण मैंने जप करंतु भक्ति करंतु भगवान नाम करंतु बहुत पुण्य बहुत शक्ति आपण मानक मिल हरे कृष्ण आउ यही मसरे अनेक गुड़े भगवान लीला रहस्य रही जमी दामोदरष्टकम आम कार्तिक मसरे पढ़ू नमामीश्वरम सचितानंद रूपम भगवान के भली भाव में यशोदा माँ हाथ में बंधा होते दामोदर होते भगवान दधिसर लवणी चोरी करी से अष्टकम को कार्तिक मसरे पढ़ा जाए दीपदान करा जाए दामोदर भगवान को किंतु ये जो चली दामोदर मास सॉरी पुरुषोत्तम मास यही मसरे आपण मैंने 84 पढ़ी पारे प्रतिदिन 84 शुणी आपण मैंने बहुत सुंदर श्लोक आसे बिल्लो मंगल ठाकुर रचना कर 84 ब्रजे प्रसिद्ध नवनीत चौर ब्रजांगनानंच दुकुल चौर अनेक जन्मार्जित पाप चौर चौराग्रगम्य पुरुष नमामि ये होचंदी बिल्लो मंगल ठाकुर ये लिखुचंदी ब्रजे प्रसिद्ध नवनीत चौर ब्रजपुर प्रसिद्ध गोटे चोर थिला हरिबोल किए कौन ता ना माखन चोर ब्रजे प्रसिद्ध नवनीत नवनीत माने लहुणी जे लहुणी चोरी करे ब्रजे प्रसिद्ध नवनीत चौर लहुणी चोरी करती भगवान कृष्ण हेले गोपी गोपाल माने सब कौन करते भगवान कृष्ण को कहते ये चोरी आसिक चोर कर धरी पड़े जो साई पसंद कृष्ण तांकर सखा मान को सब गोपी मान घरे पशिक दधिसर लवणी चोरी करके नहीं जाती यशोदा माता को जाकि सब गोपी माने कहते कि कान्हा आसिक चोरी कर कान्हा आउ काली से साही आड़े जीवनु तू कान्हा कहे ठीक अच्छे माँ मुझे जीवे ना यशोदा आकटरे कान्हा रही जाती आउ से साही आड़े जाते 3-4 दिन पर्यंत तापर से साहिर सब गोपी मैंने आसवे यशोदा पचारे यशोदा कौन कान्हा घरे ना कि ना अच्छी ना कौन आम साही आड़े सी आसुनी ना रे तुम्हें तो कंप्लेन करके जाइल कान्हा आम साही आड़े आसी चोरी कर न जाऊँ से मुझे मना कर तुम साई जीवन ना 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 सी चोरी कर आम साई आड़े कहीदि हरि बोल तो ये भाव में गोपी मैंने चाहती जे केते सी आसिक आम घर दधि सर लवणी चोरी कर खाइब आचार्य मैंने कहते नवनीत माने परिपक्व मन गोपी मानकर मन बहुत पवित्र थिला शुद्ध थिला आउ सेई मनरे से माने जो दधि सर लवणी बनाउथिले भगवान कृष्ण को चिंता करी से माने भाबुथिले कि केबे कान्हा आसिक आम घर दधि सर लवणी खाइब समस्ते निज पुत्र ठारू अधिक भल पाउथिले कान्हा को निज पति ठारू अधिक भल पाउथिले कान्हा को कारण पूरा वृंदावन केन्द्रबिंदु थिले भगवान कृष्ण से आमको बध जीवन में भगवान को ग्रहण कराया पड़ो आउ यही जगत रे कहीं हेले निजर नुहंती हरि बोल जे पर्यंत तांको तमे निजर न बनैच से पर्यंत क्या निजर बन पार ना आमर वैष्णव आचार्य माने कहती भगवान होचंदी पिता आ पिता संबंध रे जगत रे समस्त संबंधित जदि पिता नाहंती ताहले संबंध सब कौन
ରଙ୍ଗ ହେଇଯିବ, ଆଉ କେଉଁଟା ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଚାଲିବନି। ତମେ ମା ବୋଲି ଯାହାକୁ ଡାକୁଛ ସେ ବାପାଙ୍କର ପତ୍ନୀ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ତମର ମା, ସତ କି ନାହିଁ? ଯାହାକୁ ଭାଇ ବୋଲି ଡାକୁଛ ସେ ପିତାଙ୍କର ପୁତ୍ର, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ତମର ଭାଇ। ଏମିତି ସବୁ ସମ୍ପର୍କକୁ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ସବୁ ସମ୍ପର୍କର ମୂଳ। ସେଥିପାଇଁ ଜୀବନରେ ଯେଉଁମାନେ ପିତାଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ଜୀବନ ବେକାର ହୋଇଯାଏ। ଏ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ବି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁ ପୁତ୍ର ଯେଉଁ ବଧୂମାନେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଉ ସୁଖ ମିଳିବନି, କାରଣ ପିତାମାତାଙ୍କ ଚରଣରେ ହିଁ ଏ ଭୌତିକ ଜଗତର ସୁଖ ସବୁ ଥାଏ। ଆଉ ଆମର ଓଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ କଥା ନାହିଁ ପ୍ରବାଦ, ବୈକୁଣ୍ଠ ସମାନ ଆହା ଅଟେ ସେହି ଘର, ପରସ୍ପର ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥାଏ ନିରନ୍ତର। ଯେଉଁ ପରିବାର ଭିତରେ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ସ୍ନେହ ଆଉ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥିବ ସେଟା ହେଉଛି ବୈକୁଣ୍ଠ, ଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ବୈକୁଣ୍ଠ ତାକୁ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ଭିତରେ ଯଦି ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ, ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଯେତେ ଧନ ରୋଜଗାର କର, ଯେତେ ଚାକିରି କର, ଯେତେ ବସ୍ତୁ କିଣିଦିଅ, ଦ୍ରବ୍ୟ ତୁମକୁ ସୁଖ ଦେବନି, ସମ୍ପର୍କ ସୁଖ ଦିଏ। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ବାପା ମାଆଙ୍କର ସେବା କରୁଛେ, ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ମୈତ୍ରୀ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି, ପତି ପତ୍ନୀ ଭିତରେ ନିବିଡ଼ତା ଅଛି, ତାହେଲେ ଧନ ନଥାଉ କିମ୍ବା ଥାଉ ଫରକ ପଡ଼େନି କିଛି, ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଆନନ୍ଦ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ। ତ ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରଜେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନବନୀତ ଚୌର, ନବନୀତ ଚୌର। ଆଉ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ବ୍ରଜାଙ୍ଗନାନ ଦୁକୁଲେକ ଚୌର, ଗୋପୀମାନଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ହରଣ କରିଥିଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ। ସେ ତ ଗହନ କଥା, ଆରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କେମିତି ଗୋପୀମାନଙ୍କର ବସ୍ତ୍ରକୁ ହରଣ କରିଥିଲେ, ଏଇଟା କେଉଁ ନ୍ୟାୟ? ଏମିତି କେମିତି କଲେ? ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଲୋକମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବେଳେବେଳେ ନିନ୍ଦା କରନ୍ତି ତାଙ୍କର କର୍ମକୁ ଦେଖିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର କର୍ମକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ, ସେ ବହୁତ ଗହନ କଥା। ସେଥିପାଇଁ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଜନ୍ମ କର୍ମ ଚମେ ଦିବ୍ୟମ ଏବଂ ବ୍ୟତୀତ ତତ୍ତ୍ୱତ ତକ୍ତା ଦେହ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନାଇତି ମାମିତି ସ୍ୱର୍ଜୁନ। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ମୋର ଜନ୍ମ ଆଉ ମୋର କର୍ମ ହେଉଛି ଦିବ୍ୟ। ଯେଉଁମାନେ ଦିବ୍ୟ ସ୍ତରରେ ଥାନ୍ତି ସେମାନେ ମୋର ଜନ୍ମ କର୍ମକୁ ବୁଝନ୍ତି। ତ ଏଭଳି ଭାବରେ ଗୋପୀମାନଙ୍କର ବସ୍ତ୍ରକୁ ହରଣ କରିଥିଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ। ଆଉ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଅନେକ ଜନ୍ମାର୍ଜିତ ପାପ ଚୌର। ଆପଣ କହିବେ ତାହେଲେ ଆମେ ବି ଦହି ସର ଲବଣୀ ଚୋରି କରି ଖାଇବୁ? କୃଷ୍ଣ କରିଥିଲେ ୟତ୍ ଯତ୍ ଆଚରତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ତତ୍ ଇତରାଜନା, ଆମେ ବି ବସ୍ତ୍ର ହରଣ କରିବୁ। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ତମେ ଦଧି ସର ଲବଣୀ ଚୋରି କରି ଖାଇବ, କୃଷ୍ଣ କରିଥିଲେ, ତମେ କ'ଣ କରିବ ନା ବସ୍ତ୍ର ହରଣ କରିବ। ଆଉ ଶେଷଟା ଯେଉଁ କହିଛନ୍ତି ଅନେକ ଜନ୍ମାର୍ଜିତ ପାପ ଚୌର, ଭଗବାନ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଅସଂଖ୍ୟ ଜନ୍ମର ପାପକୁ ମଧ୍ୟ ହରଣ କରିଦିଅନ୍ତି ଜୀବମାନଙ୍କର। ସେଇଟା କରିପାରିବ? ସେଇଟା ଏ ଜଗତରେ କାହାର ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ଅପ୍ ଟୁ ବ୍ରହ୍ମା ଶିବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ତ୍ରିଭୁବନ ଭିତରେ କାହାର ଶକ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଜୀବର ପାପକୁ ହରଣ କରି ତାକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିଦେବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟ କଣ୍ଡିସନ୍ ରଖା ହେଇଛି, ଯେହେତୁ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ପରମ ଦିବ୍ୟ ସ୍ତରରେ ସେ ଉପନୀତ ଥାନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଭଗବାନ, ସେଇ କ୍ୱାଲିଟି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇ ଦୁଇଟାକ କାମ ମଧ୍ୟ ସେ କରିପାରିବେ। ସେ ଯାହା କରିବେ ସବୁ ଶୁଦ୍ଧ, ନହେଲେ ସେଇ କାମଟା କେହି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେ ପାପକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିପାରିବ କିଏ? ଅନେକ ଜନ୍ମାର୍ଜିତ ପାପ ଚୌର, ଯେତେ ଜୀବନରେ ପାପ କରିଥାଅ, ଯେତେ ଘୃଣ୍ୟ କାମ କରିଥାଅ, ଯଦି ହରିଙ୍କ ଭଜନ କରିବ ତାହେଲେ ସବୁ ହୃଦୟ ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ହୋଇଯିବ। କ୍ଷିପ୍ର ଭବନ୍ତି ଧର୍ମାତ୍ମା ସ୍ୱଗଚ୍ଛନ୍ତି ନିଗଚ୍ଛନ୍ତି କନ୍ତେହ ପ୍ରତି ଜାନାହି ନମେ ଭକ୍ତ ପ୍ରଣଶ୍ୟନ୍ତି। ଗୀତାରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି କ୍ଷିପ୍ର ଭବନ୍ତି ଧର୍ମାତ୍ମା। କ୍ଷିପ୍ର ମାନେ କ'ଣ? କ୍ଷିପ୍ର ମାନେ ଶୀଘ୍ର। ଜଣେ ହରିଭଜନ ଯିଏ କରିବ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଧର୍ମାତ୍ମା ହେଇଯିବ, ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଆଉ ନମେ ଭକ୍ତ ପ୍ରଣଶ୍ୟନ୍ତି, ମୋର ଭକ୍ତର କେବେ ବିନାଶ ହୁଏ ନା। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନ କର, ସେ ତୁମର ସବୁ ପାପକୁ ଚୋରି କରି ନେଇଯିବେ। ଗୀତାରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ସର୍ବଧର୍ମାନ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ମାମେଙ୍କ ଶରଣ ବ୍ରଜ ଅହଂ ତୁମ୍ ସର୍ବ ପାପେଭ୍ୟୋ ମୋକ୍ଷାୟିଷ୍ୟାମି ମା ଶୁଚ। ସେଥିପାଇଁ ଜଗତରେ କେହି ହୃଦୟକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ପାପକୁ ନଷ୍ଟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କେବଳ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଛଡ଼ା। କୋଟି କୋଟି ଜନ୍ମର ପାପକୁ ସେ ଶୁଦ୍ଧ କରିଦେଇପାରିବେ। ଗୋଟେ ଛୋଟ କଥା କହୁଛି, ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଉଦାହରଣ ଗୋଟେ, ଆମ ହୃଦୟ ଭିତରେ ମଇଳା ଅଛି, କେବଳ ମଇଳା ବହୁ ଜନ୍ମର ମଇଳା, ତାର ଠିକଣା ନାହିଁ। ଆଉ ଏ ଜଗତରେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ପୁଣ୍ୟକର୍ମ ଅଛି, ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ସେ ମଇଳାକୁ ଆପଣ ସଫା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆମେ ଉଦାହରଣ ଦେଉ, ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାରେଜରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ନା, ଗ୍ୟାରେଜରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ କାମ କରନ୍ତି, କଳା କୁଟଳ ଗ୍ରୀସ୍ ଅଏଲ୍ ସବୁ କାମ କରୁଥିବେ, ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଦେଖିବେ ସେ ପୁରା ତେଲରେ ବୁଡ଼ିକି ଥିବ, ନା ନାଇଁ ଅଏଲ୍ରେ ବୁଡ଼ିକି ଥିବ।
ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ସାର୍ଟ ଗୋଟେ ଦିଆଯିବ, ଗୋଟେ ଗ୍ୟାରେଜ ପିଲାର ସାର୍ଟ ଗୋଟେ, ଯେଉଁଟା ପୋଛାପୋଛି କାମରେ ୟୁଜ୍ ହେଉଥିବ। ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାଯିବ ଏଇଟାକୁ ଆପଣ ସଫା କରିକି ତାର ଓରିଜିନାଲ୍ କଲର୍ ବାହାର କର। କିଏ କରିପାରିବେ? ହାତ ଉଠେଇଲେ ଜଣ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ଗ୍ୟାରେଜ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ କପଡ଼ା ପଡ଼ିଥିବ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ତାକୁ ପୁରା କ'ଣ ହେଇଥିବ ସେ କହିଲେ, ତାକୁ ତେଲରେ ପୁରା ବୁଡ଼ିକି ସେ ଥିବ। ତାକୁ ଆଣିକି ଆପଣ ସଫା କରିକି ତାର ଓରିଜିନାଲ୍ କଲର୍, ମାନେ ସୋରୁମ୍ରୁ ବାହାରିଲା ବେଳେ ଯେଉଁ କଲର୍ଟା ଥିଲା ସେଇ କଲର୍ ବାହାରିବ? ହେବ କି? ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ବହୁତ ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି କହିଲେ ଚଳେ। ଗୋଟେ ନୂଆ ସାର୍ଟଟେ ତୁମେ କିଣିକି ଆଣିଛ ମାର୍କେଟରୁ, ତାକୁ ପିନ୍ଧିଲ, ତାକୁ ପୁଣି ଗ୍ରୀସ୍ରେ, ହେଲେ ଓରିଜିନାଲ୍ କଲର୍ଟା ଥିଲା ନା? ଆଉ ନା ନାଇଁ, ସୋରୁମ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଥିଲା ସେ କ'ଣ ଥିଲା? ତାର ଓରିଜିନାଲ୍ କଲର୍ଟା ଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠେଇକି ରଖ ତାର, ତାପରେ ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ୟୁଜ୍ କଲା ପରେ ତାପରେ ଫଟୋଟେ ଉଠାଅ। ଇଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ କେମିତି ହେଲା? କେମିତି ହେଲା? ସେ ସୋରୁମ୍ ଭିତରୁ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିଲା, ଖରା ପାଣି ପବନର ସେ ସଙ୍ଗ ନେଲା, ଗ୍ରୀସ୍ ଅଏଲ୍ର ସେ ଟଚ୍ରେ ଆସିଲା, ତାପରେ ତାର ଯେଉଁ ଓରିଜିନାଲିଟିଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆତ୍ମା ହେଉଛି ଶୁଦ୍ଧ ଆଉ ପବିତ୍ର। ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ, ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଧାମରୁ ଆସିଛି। ସୋରୁମ୍ରୁ ବାହାରିକି ସେ ଆସିଥିଲା ଆତ୍ମା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଭିତରକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା, କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ঈର୍ଷା, ଅହଙ୍କାର, ଅଭିମାନ ସବୁ ତା ଭିତରେ ପଶିଗଲା। ମଦ, ମାଂସ, ନାରୀ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ବହୁତ ଦୁର୍ଗୁଣ ଭରିଗଲା ତା ଭିତରେ। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି? ଏ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ବାହାର କରିକି ପୁଣି ସେ ଓରିଜିନାଲ୍ କଲର୍ ତାର। ଏତେ ସହଜ କିଏ ସେ କଥାଟା? ବୁଝିପାରୁଛ ନ ଗାୟା କଥା? ସେଥିପାଇଁ କେତେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରେ ପାପ କରିଛେ, ଆଉ ସବୁର ପ୍ରସ୍ତର ପଡ଼ିକି ଅଛି କାହା ଉପରେ? ଆତ୍ମା ଉପରେ। କଭର୍ଡ଼ ହେଇକି ରହିଛି ଆତ୍ମା, କିନ୍ତୁ ସେ ଶୁଦ୍ଧ, ପିଓର। ଆଜି ଆମ ଭାଗବତ ଗୀତାର 15 ଅଧ୍ୟାୟ ପଢ଼ୁଥିଲୁ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯୋଗ। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ଟା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯୋଗ ବିଷୟରେ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିନି ସମୟ ବୋଧେ ଆମ ପାଖରେ କମ୍ ରହିବ। ଯେତିକି ସମୟ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଆମେ ଦେଇକି ସେତିକି ସମୟରେ ହିଁ ଏଣ୍ଡ କରିବା, ବିଳମ୍ବରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯୋଗରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମା ଜୀବ ହେଉଛି ପାଣି ଭଳିଆ, ଶୁଦ୍ଧ ନିର୍ମଳ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ପାଣି ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ସମୁଦ୍ରରେ ପଡ଼େ, ତାକୁ କ'ଣ କହୁ ଆମେ? ସମୁଦ୍ର ପାଣି। ଯେତେବେଳେ ନଦୀରେ ପଡ଼େ ସେତେବେଳେ ନଦୀ ପାଣି, ଯେତେବେଳେ ଗାଟରେ ପଡ଼େ, ଗାଟର ନଳାରେ, ସେତେବେଳେ ଗାଟର ପାଣି ହେଇଯାଏ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଗଙ୍ଗାରେ ପଡ଼େ ସେତେବେଳେ ଗଙ୍ଗା ପାଣି। ହେଲେ ପାଣି ଗୋଟେ ନା ଦୁଇଟା? ବର୍ଷା ଟୋପା ଗୋଟିଏ ବର୍ଷା ହୁଏ, ଶୁଦ୍ଧ ଜଳ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପଡ଼େ ତାପରେ ସେଇ ନାଁକୁ ସେ ଧାରଣ କରେ। ଆରେ କ'ଣ କଚରା ପାଣି ଯାକ ଆଣୁଛୁ? ଆରେ ଗଙ୍ଗା ପାଣି ଆଣିଲେ ଆଣ ପୂଜା କାମରେ ଲାଗିବ। ହେଲେ ପାଣି ଗୋଟେ, କଚରା ଜାଗାରୁ ଉଠେଇଲେ କଚରା ପାଣି, ଗଙ୍ଗାରୁ ଉଠେଇଲେ ଗଙ୍ଗା ପାଣି। ତ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆତ୍ମା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପବିତ୍ର। ଏଇ 2 ଦିନ ତଳେ ଆମେ ବାଗଲପୁରରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଥିଲା, ସେ ପ୍ରଭୁଜୀମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ସେ ଗାଁରୁ। ସେଠି ଆମେ କହୁଥିଲୁ, କିଛି ଲୋକ ଯଦି ମଦ ମାଂସ ଖାଉଛନ୍ତି, ମଦୁଆ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ମଦଟା ଖରାପ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତି କେହି ଖରାପ ନୁହନ୍ତି। ଆତ୍ମା ସବୁ ଶୁଦ୍ଧ, ମଣିଷ ସମସ୍ତେ ଭଲ। ଯଦି ସେମାନେ ସେ ମଦଟାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେମାନେ ତ ସାଧୁ ହେଇଯିବେ। ଯିଏ ସାଧନାକୁ ଧରିବ ସିଏ ସାଧୁ, ଯିଏ ମଦକୁ ଧରିବ ସିଏ ମଦୁଆ। ହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁବେଳେ ଶୁଦ୍ଧ, ଆତ୍ମା ସବୁବେଳେ ପବିତ୍ର। ଆମେ ସଙ୍ଗ କରି ଆମର ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆମକୁ ସଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ କାହାର ସଙ୍ଗ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ? ସତସଙ୍ଗ, ସାଧୁ ସଙ୍ଗର ସଙ୍ଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହେଲେ ଆମେ ପବିତ୍ର ହେଇପାରିବା। ତେଣୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଅନେକ ଜନ୍ମର ପାପକୁ ଚୋରି କରି ନେଇଯାଆନ୍ତି। ବେଳେବେଳେ କିଛି ଲୋକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତି, ଆମେ ଏତେ ପାପ କରିଥିବା, ହରିଭଜନ କଲେ କ'ଣ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ? ଲୋକେ କରନ୍ତି, ବହୁତ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଏତେ ପାପ କରିଥିବ, ଏତେ ମାଛ ଖାଇଥିବ, ଏତେ ଆମିଷ ଖାଇଥିବ, ଏତେ ଘୃଣ୍ୟ କାମ କରିଥିବ, ଆଉ ତାପରେ ମଲା ସମୟକୁ ହରି ଭଜି ଦେଲେ ସବୁ ସଫା ହେଇଯିବ? ହଁ ନା? ହଁ କରିବାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗେ। ଏଇଟା କେମିତି ସମ୍ଭବ? ଏତେ ପାପ କରିଥିଲା, ମଲା ସମୟକୁ ହରି ଭଜି ଦେଲେ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଯିବ? ହେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା, ହେଇଯିବ। ତା ସାଇନ୍ସଟା ଆମେ ବୁଝିବାକୁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ହେଇପାରିବ। ଯେମିତି ଉଦାହରଣ କୁହାଯାଏ, ଗୋଟେ ଭୁର୍ତୁଳା ପାହାଡ଼। ଭୁର୍ତୁଳା ମାନେ କ'ଣ? ତୁଳାର ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ଥିବ, ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ ଅଗ୍ନିର କଣା ଖାଲି ଲଗେଇଦେବ, କ'ଣ ହେବ? ନିଆଁ ଝଟକା ଟିକେ ପଡ଼ିଲେ ତୁଳାର ପାହାଡ଼ ଗୋଟେ କ୍ଷଣ ଭିତରେ ସମାପ୍ତ ହେଇଯିବ। ତ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ପାପକୁ ତୁଳା ପାହାଡ଼ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି, ଆଉ ଭକ୍ତିକୁ ଅଗ୍ନିକଣା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ଏତେ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଇଏ। ଏ ଗୋଟେ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ବନେଇଥିଲୁ, ଆଜି ହିଁ ମୁଁ ବୋଧେ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲି, କି ଆମକୁ ବିପଦ ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ଧାଇଁ ଯାଉ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଏ ଅଭ୍ୟାସ, ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ଉଦ୍ଧାର କର, କି ବିପଦ ମାଡ଼ି ଆସିଲା ମୋତେ, ଘୋର ବିପଦ, ପ୍ରଭୁ ଉଦ୍ଧାର କର। କିନ୍ତୁ ସେମ୍ ଟାଇମ୍ ତମେ ବିପଦ ଆଗରେ ଠିଆ ହେଇପାରିବ,
प्रभु आगे आसी कह एते बड़ विपद माड़ी आसला, अरे विपद आगे ठिया ही कहन मो प्रभु विशाल, तू कि विपद तू कौन कर मो प्रभुंकर कृपा है गोटे क्षण भितर तो भली केते विपद नष्ट हो ना। बुझीपारछ कह कथा भावना को देख सांगे सांगे उल्टी जाऊँ फिलोसफी एठी। से आमे विपद को डर के भगवान पाखु जाऊे किंतु लोके विपद आगे छाती फुले ठिया होचंदी मो भगवान विशाल, मु भगवान को भजन करुच्ची माने को विपद मते टच करि परिबोनी। जेमिति ध्रुव प्रह्लाद थिले सेमाने डरु नथिले विपद को, केते बड़ विपद आसले मध्य नो टेंशन, मु हरि की स्मरण करुच्ची। जदि हरि रक्षा को चाहिए ताहले जगत रे किए मोर कोन करिवो, आ जदि हरि मारिबा को चाहिए ताहले मु कोठे रहिले मते किछि लाभ हबो ना। हरिंक पर पूर्ण शरणागति आचरण करथिया शुद्ध भक्त। तो से जो पुरुषोत्तम मास चली यही मसरे आम अधिक अधिक भजन कीर्तन टिके करवा दरकार, हरिनाम करवा दरकार, ताहले आमर शुद्धिकरण हो पार, आम जीवन में मैत्रीता पवित्रता मानविकता आदि गुण सब वृद्धि पाइपर। तो आम पुरुषोत्तम योग भागवत गीतार 15 अध्याय पुरुषोत्तम योग ता विषय आज आम टिके आलोचना करवा। बहुत कम श्लोक यही अध्याय मात्र 18-20 श्लोक मत लगुच। पुरुषोत्तम योग आम चेष्टा करवा किसी श्लोक नापी। हाँ मात्र 20 श्लोक, बहुत छोट अध्याय ये। हाँ पुरुषोत्तम योग तो आम चेष्टा करवा किसी श्लोक नापी। केतटा पर्यंत आम क्लास कर बर्तमान समय एबे हो गला, एबे 9टा हो गला, आउ अध घंटे समय नवा। हाँ 30 मिनट ओके, जहाँ 5-7टा जितना भी श्लोक जीव कारण आमको भी रिटर्न करार अच्छे। मु तो बाइक रे आसे, आज तो ऑटो नहीं कि आम आमको रिटर्न कराया पड़ो। जीवाई तो घंटा लग जाऊँ पाखापाखि, तो से अध घंटा आम समय नवा। तो 15 अध्याय पुरुषोत्तम योग भागवत गीता मौलिक रूप से परम पुरुष भगवान योग श्लोक क्रमांक 1। ऊर्ध्वमूलम अधशाखा अश्वतथ प्राहुर अभयम छंदासी जस्य पर्णानि जस्त वेद स वेदवित्। श्री भगवान कहले एक अश्वतथ वृक्ष अच्छी। अश्वतथ वृक्ष माने उस्त गछ ना ना, जार मूल सब ऊर्ध्व को शाखा सब तल को एवं जार पत्र सब वेदमंत्र अटे एवं जे यही वृक्ष को जाने से वेदज्ञ अटे। 15 अध्याय पुरुषोत्तम योग आरंभ होची कोठु देख, भगवान कहउचंदी हे अर्जुन गोटे गछ अच्छी अश्वतथ गछ, जो गछर मूल उपरको अच्छी डाल तलुक अच्छी, ऊर्ध्वमूल अर्ध शाखा। हाँ छंदासी जस्य पर्णानि, जार पत्र ये गछर पत्र हूँ कौन ना छंद, कहार छंद वेदमंत्र। से वेदरे जो 4 वेद रही आमर 108 उपनिषद रही, से वेदरे जो मंत्र दि जाए से मंत्र कौन ना ये गछर पत्र सब कौटी अच्छे से गछ देखते आपण मैंने से गछ मूल उपर को डाल तलू को से गछर भगवान कहते स्वयं। तापर द्वितीय श्लोक रे कहते अधश्च अर्ध प्रसुतास्त शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रबालः अधश्च मूलाननुसंततानि कर्मानुबंधानि मनुष्यलोके। कहते प्रकृतिर त्रिगुण द्वारा पुष्ट होई एही वृक्षर शाखा मान ऊपर को तल को विस्तृत हुए। यार प्रशाखा गुड़िक इंद्रिय ग्राह्य विषय वस्तु अटंती एवं वृक्षर केतेक मूल मध्य निम्न देश को विस्तृत एवं एगुड़िक मानव समाजर सकाम कर्म अटे। कौन बुझा पड़ुची कि आज्ञा छंदिया छंदिया हो लगुच ना कि कौन ये लैंग्वेज किसी जना ही पड़ुनी। ऊपर को मूल तलू को डाल तार पत्र हूँ सब वेद मंत्र, त्रिगुण द्वारा ये गछ बढ़ुची, खत सार किसी दवाक पड़ुनी। त्रिगुण कौन यूरिया ना पोटास ना कौन से किसी मुंडर किसी पशुनी एका ये हूँ सब स्पिरिचुअल लैंग्वेज। आध्यात्मिक भाषा पंचभूत इंद्रिय प्रकृति काल गुण ये सब आमर गणित विज्ञान साहित्य इतिहास पाठ नुहे, स्कूल कॉलेज पाठ नुह, से अड़ुआ अड़ुआ लगे। तेणु गीता भागवत को आम जब साधु संघर बसिक अध्ययन करवा ताहले आम बुझीपार ये सब वार्ड कौन केमती। तो ये भगवान कहते ये जो गछटा है गछटा 3 गुण द्वारा पुष्ट हुए, सत्वगुण रजगुण आउ तम गुण। ताले गछटा कौन ना गछटा हूँ जगत, ये जो पृथ्वी आम देखुचे ये संसारटा को हूँ गछ सहित तुलना करा जायछि।
आर मूल हूँ उपरे आउ डाल हूँ तले। मूलटा ब्रह्मलोकरू तैयारी होइछि। भगवान प्रथमे क्या तैयारी कले? ब्रह्मा को। तापर ब्रह्मा ए जगत को तैयारी कले। से ब्रह्मा रहिले उपरे ब्रह्मलोक, सेठू सब लोक जाक तलकू तलकू खसिकी आसला। ब्रह्मलोक, भूलोक, भुवलोक, जनलोक, महलोक, तपलोक, तापर ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक तलकू तलकू सब लोक जाक अच्छे। अच्छा, लोक कौन पर तैयारी होइछि? सब तल तल वितल सुतल तलातल पाताल 7 7 14 भुवन, एत सब प्लानेट सिस्टम कौन पर होइछि? हाँ, गोटे घरे कौन सब रही पारिबानी? एत बड़ विस्तार कौन पर जगत को कहते ओलट वृक्ष, विशाल वृक्ष, आर मूल डालर किसी आदि अंत नहीं। ये केमिति तैयारी होचे ना? कर्म द्वारा, गुण द्वारा कर्म करा जाए। कर्म द्वारा गोटे गोटे बखरा तैयारी हुए। गोटे साधा कथा देखुन, गोटे घरे बापांगर जोड़िए भाई थिले, जोड़िए पुओ थिले। पुओ दीटा जिते बड़ हेले, दीटा बोहू आसला। दीटा बोहू आसला पर गोटे बोहू कहूँ मु ए घरे रही पारिबी नहीं। आ कौटे रहा ना? आम से बिल माड़ को पलैया। गहिर माड़े भल खोला पवन, ए गाँ गहली केचरे मेचरे आमको पसंद ना। तापर ये दुई जन पति पत्नी चलले कुआड़े? हरि बोल। गहिर माड़े तांकर गहिर बिल थिला, सेठी गोटे खुंटी पोतिकी जहाँ किसी इत्यादि करके घर तैयारी करी सेठी रहले। आउ गोटे भाई कहला ना मोर बापार संपत्ति एठी मु एठी रहिबी, 2 महला कोठा करदेबी। हरि बोल। बापा माँ रहिबे तले, आमे रहिबो उपरे। एले बढ़िला ना कमिला? से जेतिके समाज रे जो गुण वृत्ति आवश्यकता बढ़े से अनुसार ये सब जगत बढ़ी बढ़ी जाए। असुर गोटे जाति बाहर, देवता गोटे जाति बाहर। देवता मैंने कहले आम स्वर्गलोक रहबू, असुर मैंने कहले आम पाताल रहबू। आमको अंधारिया जगह दरकार। कौन बुझीपार कह कथा? से जी पाप कर्म करने चाहिए से सिटी दूरे जीव। सिटी रही भल लगनी। आपड़ आउ गोटे जिनस मार्क करेंगे, घरे आम परिवारटा समस्ते बसवा, जदि कार मोबाइल रिंग है से मोबाइल टाक धरी घर बाहर की जाऊँगी जाना पड़ो ताल में कुछ काला है ना। कौन बुझीपारल? जदि फोन आसे तो घरे बापा माँ भाई भाई सब बस बस कथा हो ना, ये कथा हेले हेनी। ताने कौन पाई? ताने किसी सिक्रेट अच्छी। हरि बोल। से खोजुची कुआड़े पलैबे एकुटिया। आप देखिए ना ना, रास्तार आसला कौ अंधारिया कि कौ कांथरे कौ चाल कौटी किए ब्रिज पाखे। अरे ये कौन कर कथा हो? कौन ऑफिस कथा लगेचु तू? कि कथा हो तू? कहीं घरे बस चौरा पाखे तोर डाइनिंग ड्रेसिंग टेबुल कि डाइनिंग टेबुल पाखे सोफा उपर बस कथा हो फैन लगे ये चलने कहीं? कौन बुझीपार ना कह कथा? से तो बना है पाताल पुरटा अंधारिया जगह। सी जी चोर खंड तस्कर सब से जगार रे। ये आलोक को आसपाई से पसंद करेंगे ना। कि रात्रि चोर कि दिन चोर। तो ये भगवान कहते जार जमीती गुण से सही जगह पसंद करिवो, ताकू यही जगह पसंद लगे ना। ये सत्संग चली किसी लोक अच्छा टाणिकी आने ये रे ना। आउ कि लोक अच्छा खाली माइक बाजिला मैंने से घर शोपारे ना। बाजिला चलो चलो जिया टे बसिया जा घर साइड कथा कहीं पाला लगे से लेट है आसला सब खाया बेल तुम आस आम चाबी पकई देथु आसो बोले आसो ये समय भर ना सियाड़े थ कि तथापि से गाड़ी शुणी शुणी से लोकटी आसो। कारण यहीटा पूरा तार मनर जिनसटा यहाँ से अटकई पारे आपड़ कौटी। तो से भगवान ये कहते कि जो जगत तैयारी जगतटा हूँ ओलटा वृक्ष, आर मूल उपरको डाल तलू। आ ये बढ़ुची केमिति ना? जार जमिति डिजायर अभिलाष से अनुसार ये वृद्धि प्राप्त हो जाऊँगी। इंद्रिय इंद्रिय ग्राह्य विषय वस्तु द्वारा ये जगत वृद्धि पाऊँच। जमिति कर्म कर सेमिति फल पाइब। गोटे कर्म कल आउ गोटे कर्म तैयारी कल, आउ गोटे कर्म आउ गोटे कर्म कहवा आम आगू। बहुत सुंदर कथा ये भागवत गीतार 15 अध्याय आपण पढ़ंतु। जगत केमिति डिजाइन होइचे, पृथ्वी केमिति तैयारी होइची, आमे केमिति आ भितर आसिक पशिचे। ये अल्प दिन तले आम बुगुड़ा थिलु, पोलसरा बुगुड़ा अंचल। आपण बुगुड़ा मार्केट रु गोटे 5-7 किलोमीटर भितर को गले पड़ुची शंकुरी बोली गोटे गाँ। सेठी आमर जन प्रभुजींकर घर आम जाकि प्रोग्राम कर शंकुरी रे। तो शंकुरी जस्ट पूर्वर बाँ पटे गोटे जगह अच्छी जो 2-3 एकर जमी अच्छी। आउ से 3 एकर जमी को बाउंड्री बनाई ता भितर गोटे गछ अच्छी बट वृक्ष। हरि बोल। एबे भी से जगह अच्छे मैंने लोक मैंने देखापी जाती से गछ को। ओडिशार सर्वश्रेष्ठ बट वृक्ष बोली कहते से जगह को बुगुड़ा पाखे। आउ से गछ एमती कार तार मूल गोटे ना, असंख्य मूल हो गला। कारण बट वृक्ष जुआड़े गला ओहल पड़ा पुणी ता देहर आउ थे शक्ति पाई सी आउ गोटे डाल बढ़ेला। भगवान कहते यही जगतटा से भली बढ़ी। आम गोटे कर्म करुचे, कर्मर फल भोग कले आउ गोटे कर्म करुचे।
ଏଭଳି ଭାବରେ କର୍ମ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ହେଲେ ଏଇ ଗଛ ଭିତରୁ କେହି ଖସି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆକୁ କୁହାଯାଏ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ର। ତାରି ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ଛନ୍ଦା, ଅପ୍ ଟୁ ଦେବୀ ଦେବତାଠୁ ଧରିକି ପାତାଳ ଲୋକରେ ଥିବା ଅସୁର ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ, କିଏ ସତ୍ୱଗୁଣରେ ବନ୍ଧା, କିଏ ରଜଗୁଣରେ, କିଏ ତମ ଗୁଣରେ ବନ୍ଧା। ଆମର ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଭକ୍ତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜ, ଜଣେ ଇସ୍କନର ଅନ୍ୟତମ ମହାରାଜ, ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା କହନ୍ତି ଆରେ ଭାଇ ବନ୍ଧନ ମାନେ ବନ୍ଧନ, କାହାକୁ ଲୁହା ଚେନରେ ବନ୍ଧା ହେଇଛି ସେ ବାନ୍ଧିକି ପଡ଼ିଛି, କାହାକୁ ସୁନା ଚେନରେ ବନ୍ଧା ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ କହୁଛି, ମତେ ମୁଁ ସୁନା ଚେନରେ ବନ୍ଧା ହେଇଛି। ଆରେ ବନ୍ଧା ତ ହେଇଛୁ, ସେ ସୁନା ଚେନ୍ ହଉ କି ଲୁହା ଚେନ୍ ହଉ, ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ? ସେଥିପାଇଁ ଦେବତା ମାନେ ବି ବନ୍ଧା ହେଇକି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଅସୁର ମାନେ ବି ବନ୍ଧା ହେଇକି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସୁନା ଚେନରେ, ମାନେ ଲୁହା ଚେନରେ। ତମକୁ ଜେଲ୍ ନିଆହବ ଯେ, କିନ୍ତୁ ସୁନାର ହାତ ଗଡ଼ି ପକେଇ ନିଆହବ, ଚଳିବ? କେତେ ଜଣେ ହାତ ଉଠେଇଲ, ସୁନାର ହାତ ଗଡ଼ି ପିନ୍ଧିକି ଯିବ। ବନ୍ଧନ ମାନେ ବନ୍ଧନ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଏକ୍ସଲେଣ୍ଟ କଥା ବୁଝୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଜଗତ ଏମିତି କର୍ମ ଜଞ୍ଜାଳରେ ବଢ଼ିଛି। ଆପଣମାନେ ଅନୁଭବ ପାରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ଗଲା ବର୍ଷ ଧାନ ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଉଳ ସବୁ ଅମଳ କରିକି ରଖିଲେ, ଏ ବର୍ଷ ତାକୁ ଖାଇଲେ, ପୁଣି ଯାଇକି ଖଟିଲେ, ଖଟିକି ଆଉ ଥରେ ତାକୁ ରୋଜଗାର କରିବା, ଆଉ ଥରେ ଖଟିବା। ସଂସାର ଏଇଟା ଚାଲିଛି ନା, ଆଉ କ'ଣ? ଗଲା ମାସର ସେଲେରୀରେ ଡାଲି ଚାଉଳ ପନିପରିବା କିଣିକି ଆଣିକି ଖାଇଲ, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଖଟିଲ ଯାଇକି ଏ ମାସଟାକ। ଏଇ ମାସରେ ଯେତିକି ମିଳିଲା ଆଉ ଥରେ ଖାଇଲ, ଖଟିଲ ନା। ଆଉ କ'ଣ ଚାଲିଛି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ? ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ବଡ଼ ଗହନ କଥା ଆଜ୍ଞା। ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକରେ ଗୋଟେ ଦିନ ଚାଲିଯିବ, ଏତେ ଗଭୀର କଥା ଅଛି। ପ୍ରଭୁପାଦ ପର୍ବଟା ଆମେ ପଢ଼ୁନୁ, ପ୍ରଭୁପାଦ ପର୍ବଟ ପଢ଼ିଲେ ଆହୁରି ଗମ୍ଭୀର କଥା ଅଛି ତା ଭିତରେ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ଗଛ ତାକୁ ଏମିତି ଡିଜାଇନ୍ କରାହେଇଛି ଯେ ଏଇ ଭିତରୁ କେହି ଖସି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଓଲଟ ବୃକ୍ଷ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଶ୍ଲୋକରେ କହୁଛନ୍ତି କେମିତି ଏଇ ବୃକ୍ଷ ଭିତରୁ ଜଣେ ବାହାରିକି ଯିବ, ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରୁ କେମିତି ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ। ନେକ୍ସଟ ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 3-4। ନ ରୂପମସ୍ୟେହ ତଥୋପି ଲଭ୍ୟତେ, ନାନ୍तो ନ ଚାଦୀନ ନ ସମ୍ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଅଶ୍ୱତଥମେନ ସୁବିରୂଢ଼ମୂଳମ୍, ଅସଙ୍ଗ ଶସ୍ତ୍ରେଣ ଦୃଢ଼େନ ଛିତ୍ତ୍වා, ତତଃ ପଦତତ୍ ପରିମାର୍ଗିତବ୍ୟଂ, ଯସ୍ମିନ୍ ଗତା ନ ନିବର୍ତ୍ତନ୍ତି ଭୂୟଃ, ତ୍ୱମେବ ଚାଦ୍ୟ ପୁରୁଷଂ ପ୍ରପଦ୍ये, ଯତଃ ପ୍ରବୃତ୍ତି ପ୍ରସୁଧା ପୁରାଣୀ। ଏ ଶ୍ଲୋକରେ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଏହି ବୃକ୍ଷର ପ୍ରକୃତ ରୂପକୁ ଏ ଜଗତରେ କେହି ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ଶେଷ କେଉଁଠି, ଏହାର ଆରମ୍ଭ କେଉଁଠି, କିମ୍ବା ଏହାର ମୂଳ ଭିତ୍ତି କେଉଁଠି କେହି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ମାନେ ୟାକୁ କୁହାଯାଏ କର୍ମ ବୃକ୍ଷ, କର୍ମ ଫଳ ରୂପକ ବୃକ୍ଷ। ଆମେ ଯେଉଁ କର୍ମ କରିଛେ ସେ ଫଳ ଭୋଗ କରୁଛେ। ଆପଣ କହିବେ ତାହେଲେ କେବେଠାରୁ ଏ କର୍ମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି? ତାର ଆଦି ଅନ୍ତ ନାହିଁ। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଡ଼ିରେ ଖସି ଖସି ଆସୁଥିଲେ, ଝୁଣ୍ଟି ଦେଲେ, ନଖଟା ବାହାରିଗଲା, ଓପାଲ ମାଲ କହିକି 10 ମିନିଟ୍ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ଆପଣ କିଏ ପଚାରିବ କ'ଣ ହେଲା? ନା ନଖଟାକୁ ଝୁଟି ଦେଲି। କ'ଣ ପାଇଁ ନଖଟା ଝୁଟି ଦେଲ ତମେ? ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ତ 1000 ଥର ଯିବା ଆସିବା ତମେ କରିଛ, କେତେ ଲୋକ ଯାଇଛନ୍ତି ଆସିଛନ୍ତି, ତମେ କ'ଣ ପାଇଁ ନଖକୁ ଝୁଣ୍ଟିକି 15 ମିନିଟ୍ ଛଟପଟ ହେଲ? ତା କାରଣ କିଏ କହିପାରିବ? ହରିବୋଲ। ତା କାରଣ କେହି, କ'ଣ ବିନା କାରଣରେ ତମେ ଝୁଣ୍ଟି ଦେଲ? ବିନା କାରଣରେ ଝୁଣ୍ଟିଲା କିଏ? ନା। ସେଥିପାଇଁ ଜଗତରେ ଯାହା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଘଟୁଛି ତାର ଗୋଟେ କାରଣ ଅଛି, ପୁରା 100% ରିଏଲ୍ କଜ୍ ଅଛି ତାର, କିନ୍ତୁ ସେଇ କାରଣକୁ କେହି ଖୋଜି ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। କିଏ ବି ହେଉଛି ହୋଇ ଜଗତରେ ଆମ ଜୀବନରେ ଘଟୁଥିବା ପ୍ରତିଟି ଘଟଣା ଅଘଟଣା ଭିତରେ ଯେଉଁ କାରଣ ରହିଛି, ଯେଉଁ ତାର ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ୍ କଜ୍ ରହିଛି, ରିଏଲ୍ କଜ୍, ତାକୁ କେହି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। କେହି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ ଏ ଜଗତରେ। ତାକୁ କୁହାଯାଏ କର୍ମ ବନ୍ଧନ, କର୍ମ ମୀମାଂସା, କର୍ମ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ତାକୁ କେହି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ ଜଗତରେ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଗଛଟା ଏମିତି ତିଆରି ହେଇଛି, ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଏତେ ଦୃଢ଼ ଯେ ତାକୁ କେହି ଭେଦ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କିଏ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଛି। ଆ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ମୁଁ କହିଥିଲି ଆମର ପୋଲସାଳରେ, ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ବଢ଼ିଆ କଥାଟି। କର୍ମଫଳ କହିଲେ, ଥରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଗୋଟେ ଜ୍ୟୋତିଷ ପାଖକୁ ଗଲା। ଜ୍ୟୋତିଷ ପାଖକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି? ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ଟିକେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ବୋଲି। ହେଲେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଘରକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଛି, ସେ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲା ସବୁ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଛି, ଜ୍ୟୋତିଷର ସ୍ତ୍ରୀ ଗେଟ୍ ଭିତରୁ ଆସୁଛି ବାହାରୁ କ'ଣ ପାଇଁ। ଇଏ ଯାଇକି ପ୍ରଣାମ କଲା, ଆଜ୍ଞା ମା ଅଛନ୍ତି ମିଶ୍ରେ, ଜ୍ୟୋତିଷ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି? ନା ଅଛନ୍ତି, ହେଇଠି ପରା ସେ ବାଡ଼ିପଡ଼ା ବସିଛି ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆରେ। ଇଏ କହିଲା ବାଡ଼ିପଡ଼ା? କହିଲା ଆଉ କିଛି କହିଲାନି, କହିଲା ଅନଉଛ କ'ଣ, ବାଡ଼ିପଡ଼ା ପଡ଼ା ବସିଛି ହେଇଠି, ଅନେକ ଚଷମା ଲଗେଇକି କୁଆଡ଼ୁ। ତାପରେ ଇଏ ଗଲେ, କହିଲା ଆଜ୍ଞା ମିଶ୍ରେ ନା କ'ଣ?
ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଗଲେ ଇଏ ତମ ପତ୍ନୀ ନା, ହଁ ମୋ ପତ୍ନୀ ନା, ଗାଳି ଦେଉଛ ନା, ଦଉ ହେ ଗାଳି ଦଉ, ସେ ଗୋଟେ କର୍ମଫଳ ମୁଁ ଭୋଗ କରୁଛି। ଆଉ କିଛି କହିଲେନି। ତାପରେ ଇଏ କିନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗିଲାନି, ଆଉ କହିଲେ ଆପଣ ଏତେ ବଡ଼ ଜଣେ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି, ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲୋକ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଉଛି। ତାପରେ ବସିଲେ ଯେତେବେଳେ ଇଏ ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଜାଣିବା ପାଇଁ, କହିଲେ ତମ ଭବିଷ୍ୟତ ପଛେ ଜାଣିବ, ଆଗେ ମୋ ଭବିଷ୍ୟତ ତମେ ଜାଣ, ନହେଲେ ତମ ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ପଶିବନି, ତମ ଖାଲି ସେଇଟା ଲାଗିଥିବ। ତାପରେ ଜ୍ୟୋତିଷ ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତ କହିଲେ ମୋର ଘଟଣା କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା, ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ମୁଁ ଥିଲି ଗୋଟେ ଡାମ୍ବରା କାଉ, ଆଉ ଇଏ ଯେଉଁ ମୋ ପତ୍ନୀ ଇଏ ଥିଲା ଗୋଟେ ଗଧୁଣୀ। କ'ଣ ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ? କହିଲେ ଇଏ ଥିଲା ଗଧୁଣୀ, ମୁଁ ଥିଲି ଡାମ୍ବରା କାଉ। ହେଲେ ଘଟଣା କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ଇଏ ଗଧୁଣୀର ପିଠିରେ ଗୋଟେ ଘା ହେଇଯାଇଥିଲା, ଛୋଟ ପିଠିରେ, ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କୂଳରେ ଇଏ ଥାଏ, ଆଉ ସେଠି ତାର ପିଠିରେ ଘାଟି ହେଇଯାଇଥାଏ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଡାମ୍ବରା କାଉ, ମୁଁ କ'ଣ କରେ, ଗଧୁଣୀ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିବ ସକାଳୁ ଚରିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଯାଇକି ତା ପିଠିଟାକୁ ଖୁମ୍ପେ, ଇଏ ଭାରି ଛଟପଟ ହୁଏ। ହେଲେ ସକାଳ ପାଇଲା ମାତ୍ରେ ମୁଁ ଅନେଇଥିବି ଗଧୁଣୀ କେତେବେଳେ ବାହାରିବ, କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତା ଦେହରୁ ମୋତେ ମାଂସ ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ ବୋଲି। ହେଲେ ଦିନକର ଘଟଣା, ଏ ଗଧୁଣୀକି ସବୁବେଳେ ହାଣିକିରି ଯେ ବହୁ କଷ୍ଟ ପାଏ। ଖାଲି କା ଡାକ ଶୁଣିଲା ମାତ୍ରେ ଗଧୁଣୀ ଛାନିଆ ହେଇକି କୁଆଡ଼େ ଧାଇଁବ, ପଳେଇ ଆସିଲା ମୋ ଶତ୍ରୁ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଦିନକର ଘଟଣା, ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କୂଳରେ ବହୁତ ବାଟ ପଳେଇଛି ଏ ଗଧୁଣୀ ଚରି, ମୋତେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଗଲା। ମୁଁ କହିଲି ଏବେ ତ ଦୂରକୁ ପଳେଇ ଆସିବି ଗୁହାଳ ଠାରୁ, ଆଜି ତାକୁ କ'ଣ କରିବି, ମନ ଇଚ୍ଛା ତାକୁ ଆଜି ଖାଇବି। ଯାଇକି ତା ପିଠିକି ମୁଁ ବସିକି ଯେତେବେଳେ ପୁଳା ଖାଉଛି ତାର ମାଂସ, ଡାମରା କାଉର ଗୋଜିଆ ହେଇକି କ'ଣ ଥାଏ ତାର ଥଣ୍ଟ, କହିଲା ସେ ଥଣ୍ଟ ତାର ମେରୁଦଣ୍ଡ ହାଡ଼ରେ ବସିଗଲା, ଆଉ ବାହାରିଲା ନାହିଁ। ଅବାଗିଆକିରି ହାଡ଼ ସନ୍ଧିରେ ବସିଗଲା। ଇଏ ଯେତେ ଟାଣୁଥାଏ ଡାମରା କାଉ ତା ପିଠିରୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଥଣ୍ଟ ବାହାରୁ ନଥାଏ, ତେଣୁ ଛଟପଟ ହେଉଥାଏ ଗଧୁଣୀ, କ'ଣ କରିବ। ଶେଷରେ ଗଧୁଣୀ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଇ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଭିତରେ ପଶିଗଲା, ଏବଂ 2 ଜଣ ଯାକର ପ୍ରାଣ ହତ୍ୟା ହେଇଗଲା। ତା ଭିତରେ ପାଣି ଭିତରେ ପଶିଗଲା, ଗଧୁଣୀ ବି ମଲା, ଇଏ କାଉ ମଧ୍ୟ ମଲା। 2 ଜଣ ଯାକ ମରିବା ପରେ ଗଙ୍ଗାରେ ଯେହେତୁ ଝାସ ଦେଇକି ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କଲେ, ସେଥିପାଇଁ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ମଣିଷ ଶରୀର ପାଇଲେ। ଇଏ ହେଲା ପୁରୋହିତ ମିଶ୍ରେ, ପଣ୍ଡିତ, ଆଉ ସିଏ ହେଲା ତାର ପତ୍ନୀ। ସେଥିପାଇଁ ସକାଳ ପାଇଲେ ସିଏ ପତ୍ନୀ ଆକୁ ଗାଳି ଦେଉଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ନା ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଇଏ ଖାଇଥିଲା ତାକୁ ଡାମରା କାଉ ହେଇକି ଖୁମ୍ପିକିରି, ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ଏବେ ଖୁମ୍ପୁଛି ତାକୁ। ହେଲେ ଇଏ କହିଲେ, ପୁରୋହିତ କହିଲେ ମନ ଦୁଃଖ କରିବାର କିଛି କାରଣ ନାହିଁ। ହେଲେ ଏଇ କଥା ମୁଁ ସିନା ମାନେ ଭବିଷ୍ୟ ଜ୍ଞାତା ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସହିଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆମ ଘରେ ଆମ ସ୍ତ୍ରୀ ଗାଳି ଦେଲେ ଆମେ ସହିବା କି? ମୁଁ ତୋତେ ଆଣିଛି ନା ତୁ ମୋତେ ଆଣିଛୁ? ତୁ କ'ଣ ସକାଳ ପାଇଲେ ରାଉ ହେଉଛୁ ମୋତେ? ଆରେ ସିଏ ରାଉ ହେଉଛି ମାନେ ତମର ମଧ୍ୟ ଗଧ କାକ ନ୍ୟାୟ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଲେ ମଝିରେ ଥିବ। ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ଗାଳି କରୁଛି ମାନେ ତମେ ସହିଯାଅ। ତମେ ଯଦି ତା ରାଉକୁ ତମେ ରାଉ ହବ, ତାହେଲେ ଘରଟା ଅଶାନ୍ତିରେ ଭରି ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ଅସଙ୍ଗ ଶସ୍ତ୍ରେଣ ଦୃଢ଼େନ ଛିତ୍ୱା। ଅସଙ୍ଗ ଶସ୍ତ୍ର ମାନେ କ'ଣ ନା, ଯଦି ତମକୁ କିଏ ଜଣେ ଗାଳି ଦେଉଛି ତାହେଲେ ତୁମେ ରହିଯାଅ, ସହିଯାଅ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଚାପ୍ଟର କ୍ଲୋଜ୍ ହେବ ସେଠି। ଇଏ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଆଜ୍ଞା, ଏ ସାଧା କଥା ନୁହଁ। ଏଇ ଜଗତର କର୍ମ ଜଞ୍ଜାଳ ଭିତରୁ ଯଦି ତମକୁ ଖସିବାର ଅଛି, ଏ ବୃକ୍ଷକୁ ଯଦି କାଟିବାର ଅଛି, ବିଶାଳ ବୃକ୍ଷକୁ, ତାହେଲେ ଅସଙ୍ଗ ଶସ୍ତ୍ରେଣ ଦୃଢ଼େନ ଛିତ୍ୱା। ଅସଙ୍ଗ ମାନେ କ'ଣ? ଅସଙ୍ଗ ମାନେ ନୋ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ, କୌଣସି ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ। କିଏ ଗାଳି ଦେଉ, କିଏ ନିନ୍ଦା କରୁ, କିଏ ଭର୍ତ୍ସନା କରୁ, କିଏ ସମ୍ମାନିତ କରୁ, ରାଗ କ୍ରୋଧ ବିମୁକ୍ତେଷୁ, କାହା ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ହେବନି କି କାହା ଉପରେ କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରିବ ନାହିଁ। ରାଗ ମାନେ କ'ଣ? ଆସକ୍ତି। ଆଉ କ୍ରୋଧ ମାନେ ଘୃଣା। এই ଦୁଇଟାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ କିଏ ତମକୁ ଫୁଲମାଳ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଲା ମାନେ ବାହା ହୁଅନି, ଛାତି ଫୁଲେଇ ବସନି। କିଏ ତମକୁ ଗାଳି କଲା ମାନେ ତୁମେ ସେଠି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ ନା। ଏସବୁ ଅଢ଼େଇ ଦିନିଆ, ଏସବୁ କର୍ମଫଳ। କ'ଣ ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ? ଆଉ ଯଦି ସେଇ କର୍ମଫଳକୁ ଧରିକି ତମେ କିଛି ଆକ୍ସନ୍ କଲ, ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ରାଞ୍ଚ ବଢ଼ିବ, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଓହଳ ତଳକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ବି କେୟାରଫୁଲ୍, ସାବଧାନ। ହସିଦେଲେ ଫସିଯିବ ରେ ବାପା। କିଏ ତମକୁ ଯଦି ଭଲ କଥାଟେ କହିଦେଲା, ତମ ଛାତିରେ ଟିକେ ଫୁଲିଗଲା ବୋଲେ ସେଇଠୁ ଆଉ ଗୋଟେ କର୍ମ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ନିଃସଙ୍ଗ ଶସ୍ତ୍ରେଣ ଦୃଢ଼େନ ଛିତ୍ୱା। ଯେ ସାଧୁ ପୁରୁଷ, ଯେ ଭଗବତ ଚେତନାରେ ନିମଜ୍ଜିତ ଥାଏ, ସେ ଜଗତର କୌଣସି ମାନ ଅପମାନ, ନିନ୍ଦା ଭର୍ତ୍ସନାକୁ ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ କରେ ନା। ସୁଖେ ଦୁଃଖେ ସମଦ୍ବିଗ୍ନା, ଯେ ସୁଖ ଆଉ ଦୁଃଖ ଦୁଇଟାକୁ ସମାନ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରେ, ତାହେଲେ ଯାଇକି ଜଞ୍ଜାଳ ଚକ୍ର ଭିତରୁ ତମେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ। ଅଦରୱାଇଜ୍ ଅନ୍ୟଥା ତୁମେ କାହାକୁ ଭଲ ପାଅ କିମ୍ବା କାହାକୁ ଘୃଣା କର, ଦୁଇଟାକ ତମକୁ କର୍ମଫଳ ଆଉ ଗୋଟେ ତିଆରି କରିବ। କ'ଣ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଯଦି ତମକୁ କିଏ ପୁରସ୍କାର ଦେଉଛି, ତାହେଲେ ଭାବିନିଅ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ସତ୍କର୍ମ କରିଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ପୁରସ୍କାର ମୋତେ ଦେଲା।
ଯଦି କିଏ ଗାଳି ବି ଦେଉଛି ତାହେଲେ ଏହା ଭାବିନିଅ କି ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ କ'ଣ ପାପ କର୍ମ କରୁଥିଲି ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ କିଏ ଗାଳି ଦେଲା, ମୁଁ ସହିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ତମେ ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନଙ୍କର ଓଲଟା ବୁଦ୍ଧି, ସେମାନେ କ'ଣ ଭାବିବେ, କହିବେ କିଏ ଯଦି ମୋତେ ଚାପଡ଼େ ବଢ଼େଇଲା ମୁଁ ତାକୁ ଚାପଡ଼େ ବାଡ଼େଇ ଦେଲି କ୍ଲୋଜ୍ ହେଇଗଲା। ଭୁଲ, ଇଏ ଭୁଲ ଭାବନା। ତମକୁ ଯଦି କିଏ ଚାପଡ଼େ ବାଡ଼େଇଲା ତାହେଲେ ତମେ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଗରୁ ମୁଁ ଆକୁ ଚାପଡ଼େ ବାଡ଼େଇଥିଲି, ସିଏ ମୋତେ ଏବେ ଚାପଡ଼େ ବାଡ଼େଇଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାପ୍ଟର କ୍ଲୋଜ୍। ଆଉ ଯଦି ତମେ ବାହାରେ କହିଲ, ତମେ ଯଦି ପଦେ କହିଲ, ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ କର୍ମ ତିଆରି ହେଲା, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଅସଙ୍ଗ ଶସ୍ତ୍ରେଣ ଦୃଢ଼େନ ଛିତ୍ତ୍ୱା। ସେଥିପାଇଁ ଜଗତରେ ଘର ପରିବାରରେ ହଉ, ଅଫିସରେ ହଉ, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଘଟଣା ଘଟେ। ଆପଣ କହିବେ ତାହେଲେ ଲୋକ ଆମକୁ ଗାଳି ଦେବେ ଆମେ ସହିଯିବୁ ନା କ'ଣ? ନା ନା, ଲୋକ ଚାର କରିବ କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାହିଁ, ସେଥିରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାହିଁ, ଆଗ୍ରହ ନେବନି। ମୁଁ କହିଲି ସେ ଶୁଣିଲା ନା ନାହିଁ, ସେ ଶୁଣିଲେ ଶୁଣୁ, ନହେଲେ ନାହିଁ। ମୋ ଡ୍ୟୁଟି ମୁଁ କହିବା କଥା ମୁଁ କହିଦେଲି। ପୁଅ ଝିଅ ଜନ୍ମ କରୁଛେ, ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା ବାଝେଇବା, ପିତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ମାଆର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଆମେ ବୁଝେଇଦେବା, ଆମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଅବହେଳା କରିବାନି। ପିଲା ଭଲ ହେଲେ ଆଚ୍ଛା, ନହେଲେ ବି ହରିବୋଲ, ଫସିଯିବାର ନାହିଁ ଆମେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଭଳିଆ। ଆମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟଟା ଆମେ କରିବା ସତ୍ମାର୍ଗରେ ଥାଇକି, ତେଣିକି ତା କର୍ମଫଳ ସେ ଭୋଗ କରିବ, ଆମ ଡ୍ୟୁଟି ଆମେ କରିକି ଯିବା। ଇଏ ହେଉଛି ନିଃସଙ୍ଗ ଶସ୍ତ୍ରେଣ ଦୃଢ଼େନ ଛିତ୍ତ୍ୱା, ନହେଲେ ଜଗତରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ବଡ଼ କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର ଏ ଜଗତରୁ। ଯିଏ ଯାହା ଯେତେବେଳେ କହୁଛି ତାକୁ ସହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ସହନଶୀଳତା ବହୁତ ବଡ଼ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଗୁଣ ଇଏ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ସହନଶୀଳତା ମିଳେ ନା। ତାପର ଶ୍ଲୋକରେ କହୁଛନ୍ତି କି ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଗୁଣକୁ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ, କେମିତି ଜାଣିବା ଜଣେ ଜଗତରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ବ୍ୟକ୍ତି? ତାର ସଙ୍ଗ ଯଦି କରିବ ତାହେଲେ ତମର ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ଗୁଣ ଜାତ ହେବ। କେମିତି ତାର ଲକ୍ଷଣ କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 5, ନିର୍ମାଣ ମୋହା ଜିତ ସଙ୍ଗ ଦୋଷା ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ନିତ୍ୟ ବିନିବୃତ କାମଃ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱେ ବିର୍ମୁକ୍ତା ସୁଖ ଦୁଃଖ ସଙ୍ଗେ ଗଚ୍ଛନ୍ତି ମୂଢ଼ା ପଦମ୍ ଅବୟମ୍ ଯତ୍। କହିଲେ ଯେ ମୋହ ମିଥ୍ୟା ସମ୍ମାନ ଏବଂ ମିଥ୍ୟା ସଙ୍ଗରୁ ମୁକ୍ତ, ଯେ ନିତ୍ୟତାକୁ ବୁଝିପାରିଛି, ସେ କାମ ପିପାସାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଛି ଏବଂ ସୁଖ ଦୁଃଖ ରୂପକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ମୁକ୍ତ, ଏବଂ ଯେ ଜାଣେ କିପରି ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନଙ୍କର ଶରଣରେ ଆସିବାକୁ ହେବ, ସେ ହିଁ ଶାଶ୍ୱତ ଧାମ ବା ଭଗବାନଙ୍କର ପରମ ଧାମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତ ଏଠି ଶିଳ ପ୍ରଭୁପାଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଓଲଟା ଗଛଟା ନାହିଁ କି, ଏ ଓଲଟା ଗଛ ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସିଧା ଗଛ ଅଛି। କ'ଣ ବୁଝିପାରୁଛ କି ନା? ଏଇ ଶ୍ଲୋକରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଉଛି, ଏ ଓଲଟା ଗଛ ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସିଧା ଗଛ ଅଛି। ସିଧା ଗଛ ଥିବାର ତ ଓଲଟା ଗଛଟା ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ଓଲଟା ଗଛ କୁଆଡ଼ୁ ଆସିଲା? ଏ ପାଣି ଭିତରେ ଆପଣ ପାଣି ହିଡ଼ରେ ଦେଖିବେ, ଯାଇକି ପୋଖରୀ ହିଡ଼ରେ ଗୋଟେ ସିଧା ଗଛ ଥବ ଉପରେ, ତାର ଛାଇଟା ତଳେ ଓଲଟା ହେଇକି ଦେଖାଯାଉଥିବ। ନହେଲେ ଯଦି ଖରା ପଡ଼ିବ, ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଯଦି ଖରା ପଡ଼ିଲା, ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଗଛ ଠିଆ ହେଇଥିବ, ତା ଛାଇଟା ପୁଣି ତଳେ ଶୋଇକି ଥିବ ଆମ୍ବ ଛାଇଟା। ସେଠି ଗୋଟେ ସିଧା ଗଛ ଅଛି ବୋଲି ଓଲଟା ଗଛ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଇ ଜଗତରେ ସିନା ଓଲଟିକି ଅଛି, ଆ ଉପରେ ଗୋଟେ ସିଧା ଗଛ ଅଛି। ଆଉ ଏଇଠି ଦୁର୍ଗୁଣ, ସେଠି ସୁଗୁଣ, ଏଇଠି ଯାହା ଓଲଟା ଅଛି ସେଠି ସବୁ ତାହା ସିଧା ଅଛି। ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟି ଗୋଟିକି ବିଚାର କରିବେ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ତାର ସନ୍ଦେଶ। ଏଠି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛେ ମୁଁ ମାଲିକ। କ'ଣ ଭାବୁଛେ? ମୁଁ ମାଲିକ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜଗତରେ ସମସ୍ତେ ଭାବନ୍ତି ମୁଁ ହେଉଛି ସେବକ। ଏଠି କିଏ ସେବକ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି କି? କେହି ଭାବିବେନି। ଏଠି ଭାବିବେ ସମସ୍ତେ ଲିଡର। ହମ୍ କିସି ସେ କମ୍ ନାହିଁ, ହମ୍ ସେ କୋଇ ବଡ଼ା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେଠି ଠିକ୍ ଓଲଟା, ମୁଁ ହେଉଛି ଦାସାନୁ 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 ଦାସ। ମୁଁ ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ସେବକର 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 ସେବକ। ସେଠି ଅଛି ପ୍ରେମ, ଏଠି ତାର ଓଲଟାଟା ହେଉଛି କାମ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ। ପ୍ରେମର ଓଲଟା ହେଉଛି କାମ। ପ୍ରେମ ମାନେ କ'ଣ? ଭଲ ପାଇବା। ଶିଳ ପ୍ରଭୁପାଦ କହନ୍ତି ପ୍ରେମ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରେମମୟୀ ସେବା। ଆମେ ସେବା କରିବା ନରୁ, ମୁଁ ମୋ ପତ୍ନୀକି ଭଲ ପାଏ ତାହେଲେ ପତ୍ନୀ ପାଇଁ ମୁଁ ସେବା କରିବି। ମୁଁ ସ୍ୱାମୀକି ଭଲ ପାଏ, ମୁଁ ସ୍ୱାମୀର ସେବା କରିବି। ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ସେବା, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଡିଜାୟାର୍ସ ନ ରଖି, ଅଭିଳାଷ ନ ରଖି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯଦି ମୋ ପତ୍ନୀ ଅଛି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ସିଏ ମୋ ସେବା କରିବ ନା ମୁଁ ତା ସେବା କରିବି? ମୁଁ କଥା ସେବା କରିବି, ସିଏ ମୋ ସେବା କରିବ। ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଛି ତୁ ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ମୋ କଥା ତୁ ବୁଝିବୁ। ତୁ କି ସ୍ୱାମୀ? ନହେଲେ ଶାଢ଼ୀ ଖଣ୍ଡେ ଦେଇଛୁ ମୋତେ, ମାଳିଟେ କିଣିକି ଦେଇଛୁ, ହାରଟେ କିଣିଛୁ, କି ସ୍ୱାମୀ? ଆରେ ସ୍ୱାମୀ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଗ୍ରହଣ କରିଛେ? ଆମେ ତାଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ। ଏଇ ଭାବନାରେ ଯଦି ଜଣେ ରହିବ ତାହେଲେ ସେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଭାବନାରେ ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କହୁଛେ ତୁ କି ପୁଅ ମୋର, ତୁ କ'ଣ ମୋ କଥା ମାନୁଛୁ? ସିଏ ତମ କଥା ମାନିଲେ ତମ ପୁଅ ନା, ସିଏ ମୋ ପୁଅ, ମୁଁ ତା ବାପା, ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ତାକୁ ଗାଇଡ଼ କରିବା। ସିଏ ମାନୁ ନ ମାନୁ ସେଇଟା ତାର ଇଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ ମୋର ପୁଅ ସିଏ କେତେବେଳେ ହେବ?
ନା ଯଦି ମୁଁ ତାର ସେବା କରିପାରିବି। କ'ଣ ବୁଝିପାରୁଛ ରିଲେସନ୍ କେମିତି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରାଯାଏ? ନିଜ ଆଡ଼ୁ ସବୁବେଳେ ଦେଖ, ପରିସ୍ଥିତି ପରିବେଶ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ମାପ କର, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ପ୍ରେମ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲେ କୌରବମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଭାଇ, ମୁଁ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଭାଇ ମୋର ଡ୍ୟୁଟି କ'ଣ, ମୁଁ ସେଟା ପରଫେକ୍ଟ କରିବି, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ପ୍ରେମ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ଭାବିବେ ଇଏ ମୋର ଭାଇ, ଇଏ କ'ଣ ପାଇଁ ଆମ ସ୍ତ୍ରୀର ବସ୍ତ୍ର ହରଣ କଲା, ଇଏ କ'ଣ ପାଇଁ ଆମକୁ ରାଜ୍ୟରୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିଦେଲା, ତାପରେ ସେଠି କ'ଣ ହେଇଯିବ? କାମ ଜାଗ୍ରତ ହେବ। ପ୍ରେମ ଆଉ କାମ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ନିଜର ଭାବନା ଅନୁସାରେ ତୁମେ ସେଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କର। ମୁଁ ମୋର ପତ୍ନୀକି ଭଲ ପାଏ ମାନେ ପତ୍ନୀର ଯାହା ଡିଜାୟାର୍ସ ମୁଁ ତାକୁ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବି, ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି 100% ତାକୁ ପ୍ରସନ୍ନ ରଖିବା ପାଇଁ, ମୋ ବାପାକୁ, ମୋ ମାଆକୁ, ମୋର ଭାଇକି, ମୋର ଦେଶକୁ, ମୋର ଗାଁକୁ। ତାହେଲେ ମୁଁ ଭଲ ପାଇବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ମୋତେ କେହି ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁଦିନ ମୁଁ ଭାବିବି ଯେ ମୁଁ ମୋର ପତ୍ନୀର ସେବା କରୁଛି, ପତ୍ନୀ ମୋତେ କ'ଣ ଦେଉଛି, ମୋ ଦେଶ ମୋତେ କ'ଣ ଦେଉଛି, ମୋ ଗାଁ ମୋତେ କ'ଣ ଦେଉଛି, ସେଟାକୁ କାମ କୁହାଯାଏ। କ'ଣ ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ? କାମନାର ବିନାଶ ନାହିଁ ରେ ବାପା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ ସମସ୍ତେ ଚାହିଁବେ ଅନ୍ୟର ସେବା କରିବା ପାଇଁ। ଏ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଆମର ବୈଷ୍ଣବ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯେଉଁଠି ହେବ ଆପଣ ଯିବେ କେବେ ଦେଖିବେ, ବୈଷ୍ଣବ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେଲେ ଯଦି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପ୍ରସାଦ ଦିଆଯାଉଛି, ମନେକର ବଫେ ସିଷ୍ଟମ୍ ଚାଲିଛି, ଆପଣମାନେ ଥାଳି ଧରିକି ସବୁ ଲାଇନ୍ରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯଦି କିଏ ଜଣେ ବୟସ୍କ ଲୋକ ଆସିଲେ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଆଗକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ, ଆରେ ଆଗକୁ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଜୀ ଆଗକୁ ଆସନ୍ତୁ। ସେ ନିଜେ ପଛକୁ ରହିବେ, ଆସିଥିବା ଲୋକକୁ ଆଗକୁ ଛାଡ଼ିବେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜଗତରେ କ'ଣ ଦେଖୁଛେ? ଆମେ ଭାବୁଛେ କିନ୍ତୁ 4 ଜଣଙ୍କୁ ପେଲିକି ମୁଁ ଆଗକୁ ଟିକେ ପଳେଇବି। ବୁଝିପାରୁଛ ନା କହିବା କଥା? ଇଏ ହେଉଛି ଓଲଟା ନିୟମ, ସବୁ ଜାଗାରେ ସେୟା। କେହି ହେଲେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ମୁଁ କେମିତି ଅନ୍ୟକୁ ହେଲ୍ପ କରିପାରିବି, ନା ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୁଁ କେମିତି ଫାଇଦା ଉଠେଇବି, ମୁଁ କେମିତି ସହଜରେ ଜିନିଷଟା ପାଇଯିବି। ଇଏ ହେଉଛି କାମ, ଆଉ ସିଏ ହେଉଛି ପ୍ରେମ। ସେ ଜିନିଷ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ହେ ଅର୍ଜୁନ, ମୋର ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ଧାମ ଅଛି, ଆଉ ସେଇ ଧାମକୁ ଜଣେ କେତେବେଳେ ପ୍ରବେଶ କରିବ? ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେମ ଭାବକୁ ଧାରଣ କରିବ। ଏଇନା ଆମେ ବସୁଥିଲୁ ସେ ମାଆଙ୍କ ସହିତ, ଆମେ କଥା ହେଉଥିଲେ ଘର ଭିତରେ। ପ୍ରକୃତରେ ଧର୍ମ କ'ଣ? ଏ ଧୂପ ଦୀପ ନଡ଼ିଆ କଦଳୀ ନେଇକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ବାଡ଼େଇ ଦେଇକି ଧୂପ ବୁଲେଇଦେବା ଧର୍ମ ନୁହେଁରେ ବାବା। ଏଥିରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ତମେ ଆକର୍ଷିତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଜଗନ୍ନାଥ ଏଥିରେ ପ୍ରସନ୍ନ ନୁହନ୍ତି। ମାନବିକତା କେତିକି ଅଛି, ବୁଦ୍ଧି ବୃତ୍ତି ଗୁଣ ଆଚରଣ କେତିକି ତମ ପାଖରେ ଅଛି, ସେଇ ଅନୁସାରେ ତମେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲି ଡେଭଲପ୍ କରୁଛ ବୋଲି ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରଗତି କରୁଛ। ये जो दान दक्षिणा होम यज्ञ आजिकल चली लोक देखावा, ये केवल लोकाचार। सी देला मु देली अरे भल तांको गाँव कहले आम गाँव आम करदेलु, एथिरे किछि डेभलप हुए ना। इंटरनाली भितर तुमको केतिक प्रोग्रेस करुची, निजर गुण, निजर विद्वत्ता, निजर भावना, निजर चिंतन, निजर लक्ष्य, ये सब केतिक परिवर्तन होची तुमर। से भगवान ए श्लोक कहते सी मो धाम को जीव जो मान पाखे दिव्य गुण रहिबो, कौन निर्माण मोहा जित संग दोषा आध्यात्म नित्य विनिवृत्त कामा। यही भली गुण जदि रहिबो ताहले तुमे मोर से दिव्य धाम को जीव। आउ यही गुण रखिकी से भितर कहीं जापर नहीं, नो एंट्री ता भितर। से आम जीवन में आम चेष्टा करवा, आम गोटे गोटे मनीष आज्ञा आज अच्छे काली कि ना, निश्वास केत बंद हो ठिकना ना, हरिबोल हो राम नाम सत्य हो, जो ग्रेविटी जो क्रेडिट तुम रही सब कुआड़े माटे मिसीज। से असली संपत्ति हूँ सेटा कौ स्थित तुम अच्छ, तुम चेतना को केत तुम मेंटेन करके रखीच, से अनुसार तुम नेक्स्ट लाइफ तैयारी हम परवर्ती जीवन। आ ये जो धन संपत्ति ये जो अच्छी चतुर्पार्श्व ये सब जो से पड़ रही। ये गोटे अल्प दिन तले आम गोटे प्रसंग गोटे आलोचना करूँ थे। आम गोटे मनुष्य जीवन पाइचे, मनुष्य पाखे कौन बेस्ट क्वालिटी अच्छी जोटा अन्य कौन से पशु पक्षी मान पाखे ना, बोधे से कहते ना कौन आपण गाँव जो पूर्व प्रोग्राम थिला, कौन बेस्ट क्वालिटी अच्छी आम मनीष बोले निजको कौन पर प्रशंसित हवा, कौन स्पेशल क्वालिटी अच्छी। गाई गोरु गध घुसुरी पशु पक्षी केते जीव अच्छा, 80 लाख प्रकार जोनि अच्छा जीव माने, किंतु मनुष्य स्वतंत्र कौन पाई? कौन चिकेन मटन खाऊची बोली, फास्ट फूड खाऊची बोली, बिल्डिंग रे सोऊची बोली ना, तुम ठार बढ़िया बढ़िया लोग खाद्य खाऊँ, बढ़िया बढ़िया जगार शोचते पशु पक्षी माने। रेशम कीट केते सुंदर घर तैयारी करे, से भाया घर कार ना। बाई चढ़ई तुम बिल्डिंग ओहली जो ओल्टी जो सीना बाई चढ़ेर झुलुथिव तार बसा। मनुष्यर क्वालिटी कौन कौन ता पाखर अच्छी गुण, से एते स्वतंत्र। आम उदाहरण देथिलु पुलिस वाला, गोटे पुलिस वालार 2 प्रकार गुण थाए। कौन कौन? गोटे है ड्रेस, खाकी ड्रेस पिंधिव, बुट पिंधिव,
ରୋଲ ବାଡ଼ି ଧରିଥିବ, କ୍ୟାପ୍ ମାରିଥିବ, ଆଉ ଷ୍ଟାର ଲାଗିଥିବ କାନ୍ଧରେ, ବେଚ୍ ଲାଗିଥିବ ଚେଷ୍ଟରେ ନା ନାଇଁ, ଆଉ ତା ପାଖରେ ଥିବ ଗୋଟେ ଆଇ କାର୍ଡ଼, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରାପ୍ତ ଆଇ କାର୍ଡ଼, ପୋଲିସ ଆଇ କାର୍ଡ଼ ଅଛି ନା ନାଇଁ, ଆଉ କ'ଣ ଥିବ ତା ପାଖରେ ଟ୍ରେନିଂ ଥିବ, ସେ ପୋଲିସ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଛି। ଏ ସବୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ପରେ ଜଣେ ପୋଲିସ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ବି ଚାହିଁଲେ ପୋଲିସ ଏଇ ଯେଉଁ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ପୋଲିସ କ'ଣ କରିବ ନା ଖାକି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ କିଣିକି ଆଣିଦେବ ମାର୍କେଟରୁ, ଟଙ୍କା 1000-1500 ଦେଲେ ଖାକି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ମିଳିଯିବ, ବୁଟ୍ ହଳେ କିଣିଦେବ 2000 ଟଙ୍କା ଦେଇକି, ଟଙ୍କା 4-5 ହଜାର ଭିତରେ ତୁମେ ପୋଲିସ ହେଇଯିବ। ହେଇପାରିବ କି ନାହିଁ? କ'ଣ କରିବ ନା ଖାଲି ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବ, କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ଆଇ କାର୍ଡ଼ ମିଳିବ ନାହିଁ, ତୁମକୁ ବ୍ୟାଚ୍ ମିଳିବ ନାହିଁ, ତୁମକୁ ଟ୍ରେନିଂ ପାୱାର ତୁମ ପାଖରେ ନଥିବ, ସେଇଟାକୁ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏ ଯେଉଁ ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ୍ ଚେଞ୍ଜ କଲା ଭଳିଆ ସବୁ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶରୀର ରହିଛି। ତୁମେ ଖାଉଛ, ପିଉଛ, ଶୋଉଛ, ସେମାନେ ବି ଖାଉଛନ୍ତି, ପିଉଛନ୍ତି, ଶୋଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଏମିତି କ୍ୱାଲିଟି ରହିଛି ଯେଉଁଟା ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ? ବ୍ୟାଚ୍ କ'ଣ, ଟ୍ରେନିଂ କୋଡ୍ କ'ଣ? ସେଟା ହେଉଛି ଧର୍ମ ଭାବନା, ଗୀତା ଭାଗବତ ପଢ଼ିବା, ମେଡ଼ିଟେସନ୍ କରିବା, ହରିନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ବିଚାରଶୀଳତା କରିବା, ପରର ଉପକାର ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବା, ମାନବିକତା ଗୁଣକୁ ଧାରଣ କରିବା। ଏଇ ଯେଉଁ ଗୀତା ଭାଗବତରେ ଆମେ ପଢ଼ୁଛେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ନୋଟ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ହେଉଛି ସିଏ ଯେତେବେଳେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ଜୀବନରେ ଧାରଣ କରେ। ନିର୍ମାଣ ମୋହାଜିତ ସଙ୍ଗ ଦୋଷା ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ନିତ୍ୟ ବିନିବୃତ କାମ, ଇଏ ହେଉଛି କ୍ୱାଲିଟି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଧରିବା ତାହେଲେ ଏଇ ଜଗତର ଦୁଃଖ ସୁଖ, ଏଇ ଜଗତର ରାଗ ବିରାଗ, ଏଇ ଜଗତର କୌଣସି ପ୍ରକାର ବସ୍ତୁ ତୁମକୁ ଟଚ୍ କରିବନି, ତୁମେ ସିଧା ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ କନେକ୍ସନ୍ରେ ରହିବ। ଏ ଶରୀର ଛାଡ଼ୁ କିମ୍ବା ଥାଉ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବାର ନାହିଁ। କିଏ ଗାଳି ଦେଉ, କିଏ ନିନ୍ଦା କରୁ, କିଏ ଅପବାଦ କରୁ, ଲକ୍ଷ ମିଳିଯାଉ, 5 ଲକ୍ଷ ଚାଲିଯାଉ, ହରିବୋଲ, ସେଥିରେ ତାର କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନା। କାରଣ ଅମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନ ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା, ତାକୁ ଯିଏ ପାଇଯାଏ ଜଗତର ସବୁ ଜିନିଷକୁ ସେ ତିରସ୍କାର କରେ। ଯେମିତି ଆମେ ଉଦାହରଣ ଦେଉ, ବେଳେବେଳେ ଆପଣ ଘରେ ବସୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଟିଭି, ଗୋଟେ ବଡ଼ ୱାଲ୍ ବାଲା ଟିଭି ଗୋଟେ ଆଣିକି ଲଗେଇଛନ୍ତି, ହରିବୋଲ, ଏବେ 2-4 ଦିନ ହେଲା ଆଣିକି ଲଗେଇଛନ୍ତି, ଅନେଇକି ବସୁଛନ୍ତି ପତି ପତ୍ନୀ 2 ଜଣ ଯାକ। ଗୋଟେ ଲୋକ ଆସିଲା, ଆସିକି ଦୁମ୍ କିରି ଗୋଟେ ହାମାରିରେ ପକାଇଲା ସେ ଟିଭିଟାକୁ, ଗୋଟେ ପାହାର ଗୁଣ୍ଡ ହେଇଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିଭିଟି। ଆପଣ କେମିତି ଲାଗିବ? ଛାତିରୁ ରକ୍ତ ଶୁଖିଯିବ, ଆରେ କିଏ ଏଇଟା, କ'ଣ କଲା? ଆପଣ ଗାଳି ଦେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା, ସେ ଗୋଟେ ଏତିକି ମୋଟା ଗୋଟେ ପୁରା ବଣ୍ଡଲ ଆଣିକି 500 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଥୋଇଦେବ, ହରିବୋଲ, 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଟିଭି ଭାଙ୍ଗିଲା, ଆପଣ ହସିବେ, ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଟିଭି ଅଛି ଆମର ପଛ ଘରେ, ଆପଣ ଆସିକି ସେଇଟାକୁ ଗୋଟେ ପାହାର ପକାଇ ପାରନ୍ତି, ହରିବୋଲ। ନା ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ? ଗୋଟେ ଟିଭି ଭାଙ୍ଗିଲେ ମୁଁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବି, ତାପରେ ଆପଣ କହିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଟିଭି ଆମର ବାରିପଟେ, ସେଇଟାକୁ ମୋତେ ଭାଙ୍ଗିଦିଅ, 1-1.5 ଲକ୍ଷ ଦେଲେ ମୋତେ ଚଳିବ। କ'ଣ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ସେଥିପାଇଁ ଏ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ପୀଡ଼ା ମିଳେ, କଷ୍ଟ ମିଳେ, ଆମର ପ୍ରିୟଜନ କିଏ ଜଣେ ଚାଲିଯାଏ, ମୁଁ ମୋ ପୁଅକୁ ଭଲ ପାଏ, ପୁଅ ମରିଗଲା ମାନେ ବାପା ପୁରା ଶୁଖି ଯାଉଛି ତାର ତଣ୍ଟିପାଟି, ମୋ ପୁଅ ଚାଲିଗଲା, ଆରେ ସିଏ ବି ଟିଭି ଭଳିଆ, ସିଏ ବି ଟିଭି ଭଳିଆ, ସିଏ ଆଜି ଭାଙ୍ଗିଛି, କାଲି ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଏଇ ଜଗତରେ ତୁମେ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛ ଦିନେ ନା ଦିନେ ସମସ୍ତେ ସ୍କ୍ରାଚ୍ ହେବେ, କେଉଁଟା ହେଲେ ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ୍ ଟର୍ମ ରହିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାକୁ ଧର, ଦେଖ, ତାହେଲେ ଯାଇକି ଟିଭି ମୋବାଇଲ ଯାହା ଅଛି ସବୁ ଗୁଣ୍ଡ କରିଦେବ, ତୁମକୁ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ହେଭି ଆମାଉଣ୍ଟ କ'ଣ? ସେଟା ହେଉଛି ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଏଇ ଜଗତର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଉତ୍ଥାନ ପତନରେ ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ମ୍ରିୟମାଣ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ନିର୍ମାଣ ମୋହା ଜିତ ସଙ୍ଗ ଦୋଷ, ଇଏ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ କେତେ କ'ଣ ପଏଣ୍ଟ ବୁଝୁଛି ଆମକୁ। ବୁଝିବା ତ ସହଜ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା। ଗୀତା ଭାଗବତରେ ସୂତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି, ପୁରା ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବ। ଯେଉଁ କହନ୍ତିନି ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ମାରିବ ତୁମର ମୁଣ୍ଡଠୁ ପାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ, ପୁରା ବିମାର ଛାଡ଼ି ପଳବ। ଇଏ ହେଉଛି ସେଇଭଳିଆ ଜିନିଷ, ଇଏ ବହୁତ ହାର୍ଡ଼ ଡୋଜ୍। ସେଥିପାଇଁ ଜୀବନରେ ଗୀତା ଭାଗବତ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଗୀତା ଭାଗବତକୁ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ କ'ଣ କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି ଆ ଭିତରେ। ଯେଉଁ କହନ୍ତିନି ହରିନାମେ କି ରସ ଅଛି, ପାନ କଲା ଲୋକ ସିନା ଜାଣିଛି, ଯିଏ ପଶିବା ତ ଭିଡ଼ିକି କାଢ଼ିପାରିବନି ତୁମେ ପଛକୁ। ଏତେ ସଶକ୍ତଶାଳୀ ପାୱାରଫୁଲ୍ ପଏଣ୍ଟ ଏଥିରେ ସବୁ ଭରି ହେଇକି ରହିଛି। ତେଣୁ ଏତିକିରେ ଆମେ ରହିବା। 5 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜି ଆମେ ଗଲେ। ନିର୍ମାଣ ମୋହାଜିତ ସଙ୍ଗ ଦୋଷ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ନିତ୍ୟ ବିନିବୃତ କାମ। ତାପର ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେଇମାନେ ମୋର ଦିବ୍ୟ ଧାମକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଧାମଟା କେଉଁଠି? ହରିବୋଲ, ସେ ଧାମଟା କେଉଁଠି? ଏ କଟକ ଆରପଟେ ନୁହଁ କି ଏପଟେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆରପଟେ ନୁହଁ, ମୋର ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଧାମ ରହିଛି।
ଆଉ ସେଇ ଧାମକୁ ଜଣେ ଯିବ ଯେତେବେଳେ ଏଇ କ୍ୱାଲିଟି ନେବ। କ'ଣ ସେ ଧାମ? ନା ତତ ଭାସ୍ୟତେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନା ଶଶାଙ୍କ ନା ପାବକ ୟଦ୍ଗତ୍ୱ ନା ନିବର୍ତ୍ତନ୍ତେ ତଦ୍ଧାମ ପରମ ମମ। ମୋର ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଧାମ ଅଛି, ସେଇଠି ଚନ୍ଦ୍ର ନାହିଁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ, ଅଗ୍ନି ନାହିଁ, ସେଠି ଶୋକ ନାହିଁ, ମୋହ ନାହିଁ, ଆସକ୍ତି ନାହିଁ, ଈର୍ଷା ନାହିଁ, ଦ୍ୱେଷ ନାହିଁ, ଅଭିମାନ ନାହିଁ, ଅହଙ୍କାର ନାହିଁ, ଶୀତ ଉଷ୍ମ ସୁଖ ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ସେଠି ଦିବ୍ୟ ସ୍ଥାନ, ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ଆତ୍ମା ମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶୁଦ୍ଧ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ ସେଇ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଆନ୍ତି। ତାକୁ ବୈକୁଣ୍ଠ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ବୈକୁଣ୍ଠ। ସେଠି କୌଣସି ପ୍ରକାର କଷ୍ଟ ନାହିଁ। ଆଉ ତା ଭିତରେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା। ଇଏ ତ ଆମେ 5ଟି 6ଟି ଶ୍ଲୋକ ମାତ୍ର ପଢ଼ିଲେ, 20ଟା ଶ୍ଲୋକ ଅଛି ଏ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯୋଗ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ଘରେ ଭାଗବତ ଗୀତା ଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯୋଗକୁ ପାଠ କରନ୍ତୁ। 15 ଅଧ୍ୟାୟ ଭାଗବତ ଗୀତା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଖ୍ୟାନ। କିନ୍ତୁ ପଢ଼ିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବୁଝି ହେବନି, ମୁଣ୍ଡ ବଥା ହେବ। କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ପଢ଼ିଲେ ସେସବୁ ଜିନିଷ ଯାକ ସିକ୍ରେଟ୍ ଯାକ ଓପେନ୍ ହେବ। ସାଧୁ ସଙ୍ଗରେ ପଢ଼। ଆଜିକାଲି ମୋବାଇଲ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯୋଗ ଭାଗବତ ଗୀତା ମାନିଲେ ଅନେକ ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନଙ୍କର ପ୍ରବଚନ ରହିଛି, ତାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ତାହେଲେ ଆମେ ସେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର କୃପା ପାଇପାରିବା। ଗୌର ପ୍ରେମାନନ୍ଦେ ହରି ହରି ବୋଲ। ତ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣମାନେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଆଜି କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସରେ ମହାପ୍ରଭୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୃପା କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଉଦ୍ଭାସିତ ହେଉ, ପରିପ୍ରକାଶ ହେଉ। ଆଜି ଯେଭଳି ଆମେ ପାଠ କରୁଥିଲେ, ଏ ମାୟା ମୋହିକ ଜଗତରେ ଦୁଃଖ ସୁଖ ଶୀତ ଉଷ୍ମକୁ ସମସ୍ତେ ଲଙ୍ଘନ କରି ଭଗବାନଙ୍କର ଶାଶ୍ୱତ ଚରଣକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏହି କାମନା ଆମେ କରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଚରଣରେ କଳିଯୁଗର ଯୁଗ ଧର୍ମ ହରିନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ 2 ମିନିଟ୍ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ